So before the training, we look our product lineup. So we have on the transmission and display product line, we have the topic of monitors and commercial display and switches, cables and decoder and controllers and transmission. Before this training, we had covered our commercial display training as well. And today we are going to switch and transmission training. Let's move to the next slide. Yes. Before that, I'll just give a small explanation in Tamil as well. Mainly, transmission and display product lineup session. So, that's transmission and display section, already monitors and commercial displays details. The trainings. So, on the trainings videos, YouTube channel already upload. So, that's miss YouTube official channel. So, official channel details slide mention உங்களுக்கு ஈஸியா எங்களோட பாஸ்ட் ட்ரைனிங்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துக்கொள்ளலாம்னு. ஸோ அது தவிர இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸ்விட்ச் சீரீஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் லைனப்புக்கு சப் கேட்டகரியாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் கேபிள்ஸ், டிகோடர் கண்ட்ரோலர்ஸ் மற்றும் டிரான்ஸ்மிஷன் வயர்லெஸ் பிரிட்ஜஸ் எங்களோட ப்ராடக்ட் லைனப்ல இருக்கு. ஸோ நாங்கள் இன்னைக்கு ஸ்விட்சஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். Avant, it's up to you. Yes, Shabi. Before the trainings, we will look for our naming rule, because in this slide you can identify the switch, what is this switch and what are the options and all the things you can identify within the naming rule. I will explain in one by one what is the naming rule of our, as a usual listener for our trainings, you already know now what is DS. DS means Hikvision products, and there is three and plus 3 with come with the English letter plus E. There is a 3 is switch. You clearly identify there is in 3, that's a switch, and E means is indoor switch and T means is industrial switch. And after that digit there is a 0 in naming rule. It's if there is a 0, it's unmanaged switch, and if there is number 1, it's a managed switch, and there is a number 2, it's full managed switch, and there is number 3, it's layer 3. There is number 3 in the naming rule, and another digit is there is number 1, it's 100 port switch, and there is number 3, it's 100,000 mix port switch, and there's number 5, it's all gigabit port, and there's number 7, it's gigabit 10G mix port. It's basically it's mean the ports capacity. And there is another digit is 26 in naming rule, and there is telling the actual available ports. It's mean like 26 port switch. And after that, begin with English letters, which their name is HP. Is there is English letter is number D, is a plastic casing desktop switch, and there is HP, it's a high power Ethernet switch, and there is P letter, it's a PoE switch, and there is F letter, it's optical port switch, and there is TF, it's optical electrical port mix switch, and there is nothing, it's a non-PoE switch. And after that, you can see English letter of E. It's E means distribution, and S means project side. And after that, you can see I letter of before the slash, and I means smart managed switch. There is nothing. It's a non-smart managed switch. After the slash, you can see the naming rule. There is English letter of M. M means low power version, and HS mean harsh environment version. If there is nothing, it's standard version. Within the brackets, you can see in naming rule is English letter of B, and there is A to Z letters is a product upgrade number. I think Avanta, it's very clearly you have mentioned. So I'll just go through in Tamil in a simple way. So mainly naming rule about the details Avanta clear as well. அதாவது நேமிங் ரூல்ன்றது எங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்க செலக்ட் பண்ணாலும் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்குரிய மாடல் நம்பர் ஒன்று இருக்கும். அந்த மாடல் நம்பருக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல் நம்பர்ஸ் தான் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் டிஜிட்ஸுக்கு குரிய மீனிங்ஸ் தான் நாங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது ஈஸியா இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு மாடல் நம்பரை பார்த்த உடனே ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கொள்றதுக்கு இது எதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட், இது என்ன மாதிரியான மாடல் டிவைஸ்ன்றது நீங்க ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கொள்றதுக்காக தான் அந்த நேமிங் ரூல் காட்டப்பட்டிருக்கு. மெயின்லி நாங்கள் இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போற கண்டென்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, Part 1, நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறது நெட்வொர்க் switches overview. Part 2, the distribution products குரிய product lineup. அதுக்கப்புறம் Part 3, projects modern products குரிய product lineup.
மற்றும் பார்ட் 4ன்றது அப்ளிகேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் மற்றும் அதுக்குரிய உங்களுக்கு கன்ஃபிகரேஷனுக்கு ஈஸியா இருக்க மாதிரியான வீடியோஸையும் நாங்கள் இன்னைக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அப்படி பார்க்க போனால் நாங்கள் மெயின்லி நாங்கள் சுவிச்சஸ்ன்னு பார்க்கும் போதில் மெயின் ஓவில் வாட் ஆர் த சுவிச்சஸ் மற்றும் ப்ராடக்ட் ஃபேமிலியும் ப்ராப்ளமுக்குரிய தீர்வுகளையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக நாங்கள் இன்னைக்கு இந்த ஓவியூ செக்ஷனில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வாட் ஆர் சுவிச்சஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இது நான் பேசிக் லெவலில் நான் சொல்கிறேன். சுவிச்சஸ் ஏன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம், ஸோ சுவிச்சஸ் நாங்கள் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நெட்வொர்க் சுவிச்சஸ்ன்னு நாங்கள் சொல்கிறது வந்து மல்டிபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருந்தால், அதாவது கம்ப்யூட்டர் டிவைசஸ் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு டிவைசஸ் நெட்வொர்க்குக்கு சம்மந்தப்பட்ட டிவைசஸ் இருந்தால் அந்த டிவைஸ் இன்னொரு டிவைஸோட நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணணுமா இருந்தால், அதாவது உங்களுக்குரிய டேட்டாவோ இன்னொரு டேட்டா நீங்கள் பிசிக்கோ இல்லாட்டி ஒரு டிவைஸுக்கோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமா இருந்தால் கண்டிப்பாக அது நெட்வொர்க் சுவிச்சஸ் மூலமாக தான் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த சுவிச்சஸ் என்ற நெட்வொர்க் சுவிச்சஸ் டிவைஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கம்ப்யூட்டர் டு கேமராஸாக இருக்கலாம், கேமராஸ் டு என்வியாஸாக இருக்கலாம், மற்றும் அலாம் பேனல்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஐபி ப்ராடக்டாக இருந்தால் அது நெட்வொர்க் சுவிச்சஸ் மூலமாக தான் உங்களுக்கு பேக்கெட்ஸ் டேட்டாஸை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிக்கொள்ளவும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கொள்ளவும் உதவுற டிவைஸை தான் இந்த சுவிச்சஸ் டிவைஸ் காண்பிக்கப்படுது. ஸோ மற்றும் அந்த சுவிச்சஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது மெயின் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் படி பார்த்தால் நீங்கள் சுவிச்சஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அண்ட் சுவிச்சஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்குரிய வேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓஎஸ்ஐ மாடல். ஸோ அந்த ஓஎஸ்ஐ மாடல் வரும்போது அதில் லேயர் 2 சுவிச்சஸும் லேயர் 3 சுவிச்சஸையும் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் கண்டிருப்பீங்க. அதாவது நெட்வொர்க் சுவிச்சஸ் வரும்போது அதுக்குரிய ஓன் டியூட்டி, அந்த டியூட்டி என்னன்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வர்ற டேட்டாவை இன்னொரு பர்சனுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற பார்ட் தான் அவர் மெயின்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு சுவிச்சஸுக்கு. ஸோ அதுலேயும் லேயர் 2 சுவிச்சஸ்ன்னு வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த சுவிச்சிங் பேஸ்ட் ஆன் மேக் அட்ரஸ் மற்றும் டேட்டா லிங்க் லேயர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதான் ஓஎஸ்ஐ மாடலில் இருக்க நெட்வொர்க் லேயரை குறிக்கும். அதாவது 3வது லேயர் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். பிசிக்கல் டேட்டா லிங்க் மற்றும் நெட்வொர்க் லேயர் வரைக்கும் தான் லேயர் 2 சுவிச்சஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த லேயர் 2 சுவிச்சஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது நெட்வொர்க் சம்பந்தப்பட்ட சுவிச்சஸாக ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு அக்ரிகேஷன் லேவல் மற்றும் டேட்டா ஃபார்வர்ட் ரிசீவிங்ல நெட்வொர்க்கையும் அது இலகுவா தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்க லெவல்ல தான் இந்த லேயர் 2 சுவிச்சஸ் இருக்கும். அதாவது ஐபி அட்ரஸிங் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸிங் லெவல்லையும் நெட்வொர்க் பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய லெவல் தான் லேயர் 2 சுவிச்சஸ். மற்றும் லேயர் 3 சுவிச்சஸ் சொல்லும்போது அதற்கும் மேற்பட்ட லெவலையும் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். அதாவது மெயின்லி நெட்வொர்க் சுவிச்சஸ், அதாவது லேயர் 3ன்றது வந்து நீங்க நெட்வொர்க் பார்ட்டுக்கு நீங்க ஹேண்டில் பண்ணும்போது அது லேயர் 3 லெவலுக்கு போகுது. அப்படி இல்லைன்னா லேயர் 2 லெவல் முதல்ல சொன்ன மாதிரி டேட்டா லிங்க் லேயரும் பிசிக்கல் லேயர் லெவல்ல உங்களுக்கு லிமிட் பண்ணப்படுது. ஸோ லேயர் 3ன்னு வரும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெரிய லெவலான ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு நெட்வொர்க் சம்பந்தப்பட்ட டீடைல்ஸையும் நீங்க செய்ய வேண்டியிருக்கும். அதாவது ரவுட்டிங்ஸ் டெக்னாலஜிஸ், ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டி வரும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை நெட்வொர்க்கை நீங்க டிசைன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா டிரான்சாக்ஷன்ஸை நெட்வொர்க் லேயர் த்ரூ நீங்க செய்யும் போது இந்த சுவிச்சஸ் லெவல்லே உங்களுக்கு செஞ்சு கொள்ளலாம். ஒரு ரவுட்டர் லெவல்ல இருக்க ஒர்க்கை உங்களுக்கு நெட்வொர்க் சுவிச்சஸ்லையும் சர்டன் லெவல் வரைக்கும் செஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த L3 சுவிச்சஸ்ல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜஸ். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மேனேஜ்மெண்ட் டைப். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் டைப் நீங்க எடுத்துக்கொண்டால் கண்டிப்பா சுவிச்சஸ் அன்மேனேஜ் சுவிச்சஸ் நீங்க தாராளமா நிறைய மார்க்கெட்ல கண்டிருப்பீங்க. அதாவது ஜஸ்ட் பிளக் அண்ட் பிளே. அந்த சுவிட்ச் என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது அது உங்களுக்கு லாக் ஆகி உங்களுக்கு இந்த டீடைல்ஸும் பார்க்க வாய்ப்புகள் கிடைக்க பெற மாட்டாது. ஸோ அது வந்து வித்தவுட் மேனேஜ்மெண்ட். அதனால தான் அது அன்மேனேஜ் சுவிச்சஸ் நாங்கள் சொல்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி சுவிச்சஸ் நாங்கள் நார்மலாக வீடுகள் இல்லாட்டி ஆஃபீஸுகளில் நீங்க கண்டிருப்பீங்க நார்மல் சுவிச்சஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் டேட்டா டிரான்சாக்ஷனுக்கு மட்டும். பட் அந்த சுவிட்சுக்கு லாக் ஆகி உங்களுக்கு போர்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கொள்ள முடியாது மற்றும் போர்ட் என்ன மாதிரியான ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குது, ஆன் ஆஃப்ல இருக்கா, இல்லாட்டி உங்களுக்கு பிஓஐ ஆன் ஆஃப் பண்ணணுமா, அப்படி இல்லைன்னா அந்த போர்ட்டுக்குரிய பேண்ட்வித் யூட்டிலைசேஷன் எப்படி போகுது, அது மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ளணுமா இருந்தால் கண்டிப்பா நீங்க மேனேஜ் சுவிச்சஸுக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ மேனேஜ் சுவிட்சை நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அந்த சுவிட்ச் டியூட்டி, அதாவது சுவிட்ச் த்ரூபுட் மற்றும் எப்படி உங்களுக்கு சுவிட்ச் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது டீடைல்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா அந்த டிவைஸுக்கு லாகின் ஆகி பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஐபி கேமராஸ், என்விஆஸ், டிவிஆஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க வெப் லாகின் மூலமா நீங்க லாக் ஆகி அதுக்குள்ளுக்கு போயிட்டு நீங்க உங்களுக்கு வேண்டிய கன்ஃபிகரேஷன் ஸ்பாட்டையும் மற்றும் அதோட ஸ்டேட்டஸையும் உங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் சேம் சினாரியோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் சுவிச்சஸுக்கும் உங்களுக்கு இந்த சுவிச்சஸ் மேனேஜ் சுவிட்சா இருந்தால் நீங்க அதன் ஐபி மூலமா லாக் ஆகி அதில் இருக்க டீடைல்ஸை நீங்க
போர்ட் யூட்டிலைசேஷன், எத்தனை போர்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது, என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க் பண்ணுது, என்னென்ன போர்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணல, மற்றும் POE எனேபிள் பண்ணலாம், டிசேபிள் பண்ணலாம், மற்றும் VLAN கன்ஃபிகரேஷன் செஞ்சு கொள்ளலாம். அண்ட் முதல்ல சொன்ன மாதிரி லேயர் 3 சுவிட்சா இருந்தா அது நீங்க ரவுட்டிங் லெவல் வரைக்கும் உங்களுக்கு கன்ஃபிகர் செய்யக்கூடியதா இருக்கும். அதான் மேனேஜ் சுவிட்சஸ். மற்ற மெயின் பாயிண்ட் தான் பவர் சப்ளை. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இப்போ வர்ற டிவைசஸ் எல்லாமே, அதாவது IP கேமராஸா இருக்கட்டும், ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்ஸா இருக்கட்டும், மற்றும் வீடியோ இன்டர்ஃபோன் டிவைஸா இருக்கட்டும், எதா இருந்தாலும் இப்போ POE சப்போர்ட்டட் டிவைஸ்னு ஒரு வேர்டு நிறைய இடங்களில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த POE சப்போர்ட்டட் டிவைஸ்னு சொல்றது மீனிங் என்னன்னா, நார்மலா ஒரு டிவைஸ் எடுத்தீங்கன்னா அந்த டிவைஸ்க்கு நீங்க பவர் கொடுக்கணும், பவர் வேறையா கொடுக்கணும், நெட்வொர்க்கை நீங்க வேறையா கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ நெட்வொர்க்கை கனெக்ட் பண்ண நெட்வொர்க் நீங்க கனெக்ட் ஆகலாம் டிவைஸுக்கு, பவர் கொடுத்து தான் டிவைஸ் பவரே ஆகும். ஸோ இது ரெண்டு வேலை. எந்த ஒரு டிவைஸ் எடுத்தாலும் அந்த டிவைஸுக்கு நீங்க வேறையா கனெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை வரும். அதாவது கேபிளிங் பார்ட் வரும்போது பெரிய லெவல்ல நீங்க செய்யும் போது எல்லா டிவைஸுக்கும் நீங்க ரெண்டு கேபிள் நீங்க லே பண்ண போனீங்கன்னா பெரிய ஒரு காஸ்டும் அட் ஆகும். ஸோ அதை குறைச்சு கொள்றதுக்காக தான் மெயின்லி இந்த POE டிவைசஸும் POE சுவிச்சஸும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நார்மல் நெட்வொர்க் கேபிள் நீங்க லே பண்ற கேபிள் மூலமாவே உங்களுக்கு பவரையும் டேட்டாவையும் ரெண்டையும் அனுப்பக்கூடிய அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அதுதான் POE சுவிச்சஸ் சொல்றது. POE மீன்ஸ் பவர் ஓவர் ஈத்தர்நெட். அதாவது நார்மலா நீங்க ஈத்தர்நெட் கேபிள் நீங்க யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த ஈத்தர்நெட் கேபிள் மூலமாவே, நெட்வொர்க் கேபிள் மூலமாவே உங்களுக்கு பவரையும் அனுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த பவர் ஓவர் ஈத்தர்நெட் நாங்க மென்ஷன் பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரியான POE சுவிச்சஸையும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். மற்றும் POE தேவையில்லாத சிச்சுவேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு நான் POE சுவிச்சஸையும் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் டேட்டா டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும். ஸோ இதான் மெயின் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சுவிச்சஸ். அடுத்த லெவலில் நீங்க பார்க்க போனா, நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அக்ரிகேஷன் லேயரை பத்தியும். ஸோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில் நீங்க பார்க்கும்போது இதுல நாங்க 1 by 1 பார்த்தோம்னா, நெட்வொர்க்கிங் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அதை நாங்க 3 வகையா பிரிக்கலாம். அதாவது அக்சஸ் லேயர், அக்ரிகேஷன் லேயர் மற்றும் கோ லேயர். ஸோ இந்த அக்சஸ் லேயரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருந்தா உங்களுக்கு இந்த போட்டோ பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும், அக்சஸ் லேயர்ன்றது தான் லோ லெவல்ல இருக்க நெட்வொர்க் சுவிச்சஸ், அதாவது என் டிவைசஸ், கேமராஸ் மற்றும் வீடியோ இன்டர்ஃபோன் டிவைசஸ் மற்றும் உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ஸ், இதுகளை டிரெக்டா நீங்க கனெக்ட் பண்ற டிவைஸ் தான் இந்த அக்சஸ் லேயர் சுவிச்சஸ் நாங்க மெயின் பண்றோம். ஸோ இதாவது இது மூணுமே சுவிச்சஸ் தான், பட் அக்சஸ் லேயர் சுவிச்சஸ், அக்ரிகேஷன் லெவல் சுவிச்சஸ், கோ லெவல் சுவிச்சஸ்னு நாங்க அதை 3 வகையா பிரிக்கிறோம். ஸோ இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, அக்சஸ் லேயர் சுவிச்சஸ் வந்து நீங்க லோ லெவல் சுவிச்சஸையும் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது அது POE சுவிச்சஸா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ POE சுவிச்சஸ் யூஸ் பண்ணனால உங்களுக்கு POE டிவைசஸை டிரெக்ட் அது கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. பட் அக்ரிகேஷன் லெவல்னு வரும்போது அதுக்கு நீங்க POE அவசியப்பட சான்சஸ் நிறைய குறைவா இருக்கும். பிகாஸ் POE சுவிச்சஸ் ஒரு கனெக்டிவிட்டி அப்லிங்கா தான் இந்த அக்ரிகேஷன் சுவிச்சஸ் நாங்க யூஸ் பண்றோம். அதாவது 2 பில்டிங் இருந்தா 2 பில்டிங்ல இருக்க சின்ன இடங்கள்ல இருக்க கேமராஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ணி, ஸோ அது இன்னொரு மெயின் பில்டிங் இருக்க சுவிட்சுக்கு கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் அக்ரிகேஷன் லெவல் ஆகும். கோ லெவல்னு வரும்போது ஒரு பில்டிங் இருந்தீங்கன்னா அது சர்வர் ஒரு ஐட்டம் இருக்கும். அதாவது அதான் மெயின் அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செக்யூர்ட் பிளேஸா தான் சர்வரும் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ அந்த சர்வர் ரூம்ல உங்களுக்கு இந்த கோ சுவிச்சஸ் உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ அதாவது கோ சுவிச்சஸ்ன்றது வந்து அக்ரிகேஷன் லெவல் சுவிச்சஸ் இல்லைன்னா அக்சஸ் லேயர் சுவிச்சஸ்ல உள்ள அப்லிங்க் நீங்க கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெயின் டிவைஸ், அதான் மெயின் கோ டிவைஸா அமையும். ஸோ அந்த மாதிரியான கோ டிவைஸ் தான் நீங்க சர்வர் ரூம்ல மெயின்டைன் பண்ணலாம். மற்றதுல பில்டிங்ஸ்ல நீங்க மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த லேயர்ஸ் 3 லேயரா நாங்க பிரிச்சு காட்டுறது மெயின்லி இந்த சுவிச்சஸ்ல. ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த நெட்வொர்க்கிங் கிளாசிபிகேஷனும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜஸ் படி பார்க்க போனா, நாங்க இதை கோ சுவிட்ச், அக்ரிகேஷன் லெவல் சுவிட்ச், அக்சஸ் லெவல் சுவிச்சஸ்னு நாங்க 3 வகையா பிரிச்சிருக்கோம். ஸோ அடுத்தது நாங்க பார்க்க போனா, முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி தான் POE டிவைஸ், அதாவது பவர் ஓவர் ஈத்தர்நெட் டிவைசஸ் நாங்க யூஸ் பண்றதுக்குரிய அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ற ப்ரொஜெக்டா இருந்தால், இல்லாட்டி ஒரு மெயின்லி பவர் கொடுக்க வேண்டிய டிவைஸுக்கு நீங்க கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நீங்க ப்ரொடக்ட்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணி நீங்க ஒரு ப்ரொஜெக்ட் நீங்க செய்வீங்களா இருந்தால், இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல ஒரு வேர் ஹவுஸா இருந்தா பாருங்க, நிறைய இடங்கள்ல உங்களுக்கு பவர் அவுட்லெட்ஸ் தேவைப்பட சான்சஸ் இருக்கு. அதாவது நீங்க எலக்ட்ரிக் கான்ட்ராக்டர் நீங்க சொல்ல வேண்டிய வரும், எனக்கு நான் இந்த இடங்கள்ல கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்றேன், ஸோ இந்த இடங்கள்ல எனக்கு பவர் கட்டாயம் வேணும். ஸோ நான் நெட்வொர்க் லேயர்ஸ் மட்டும் தான் கேபிள் லே பண்றேன், நான் பவர் கேபிள் லே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிஃபரெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லாம இந்த POE சுவிச்சஸ் நீங்க யூஸ் பண்றதால நெட்வொர்க் மூலமாவே உங்களுக்கு பவர் அனுப்ப முடியும். ஸோ உங்களோட கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். நீங்க லே பண்ற நெட்வொர்க் கேபிள் மூலமாவே பவரையும் கொடுத்து டிவைஸை நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எல்லா இடங்கள்லையும் தனித்தனி பவர் அவுட்லெட்ஸ் தேவைப்பட மாட்டாது. ஸோ இதான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். இதுல பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, டிவைசஸுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்க வேற யார்ட்டையும் பவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரெண்டாவது மெயின் பாயிண்ட், உங்களுக்கு நிறைய கேபிளிங் காஸ்ட்டும் டைமும், அதாவது இன்சுலேஷன் காஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்பவே சேவ் ஆகுது. பிகாஸ் பவர் நீங்க கொடுக்க போறது POE சுவிட்ச் மூலமா. ஸோ இதுல இருக்க அட்வான்டேஜ் என்னன்னா,
இந்த டிவைஸுக்கு பவரும் நெட்வொர்க்கும் ஒரே டிவைஸ் தான் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றதால இந்த நெட்வொர்க் சுவிச்சஸ் மூலமாவே உங்களுக்கு உங்க டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டேட்டஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அட்வான்டேஜ் இலகுவா அமையுது. ஸோ இதுதான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். வயரிங்லையும் ஈஸியா உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது. மற்றும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லெவல், அதாவது நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி வேற டிவைசஸ்ல இருந்து வேற பவரும் நெட்வொர்க்கும் வேற வர்றதை விட சிங்கிள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அதுல ஸ்டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் உங்களுக்கு இலகுவா அனுபவிக்கக்கூடியதா இருக்கும். மற்றும் எங்களுக்கு டிவைசஸ் நீங்க பாத்தீங்களா இருந்தா ரன்னிங் ஸ்மூத்லின்றது உங்களுக்கு ஈஸியா விளங்கி இருக்கும். அதாவது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஃபெயிலியர்ஸ், அதாவது சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் நாங்கள் சொல்லுவோம். அதாவது பவர் டேட்டான்றது வேற டிவைசஸ். ஸோ வேற லெவல்ல நீங்க பிரச்சனை வராம ஒரே டிவைஸ் மூலமா ஒரே கேபிளிங் மூலமாவே உங்களுக்கு ஈஸியா மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட் டைம் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராடக்ட் லைனை பத்தி நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நாங்க பார்க்க போறது இப்போ ப்ராடக்ட் ஃபேமிலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராடக்ட் லைனை நீங்க பாத்தீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு இதுல இலகுவா விளங்கி இருக்கும். இதுல இருக்க டேபிள் மூலமா ஐடி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் டெஸ்க்டாப் நாங்க நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுல நாங்க மென்ஷன் பண்றது என்னவென்றால் பிஓஇ சப்போர்ட்டட் இல்லாத டிவைஸ், அதாவது நான் பிஓஇன்னு நீங்க இதை இந்த கேட்டகரி நீங்க பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மார்க்கெட் ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் உங்களுக்கு ஐடி ப்ராடக்ட்ஸ் தேவைப்பட்ட நிறைய இடங்கள் உங்களுக்கு அமைய சான்சஸ் இருக்கு. நீங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி சஜஸ்ட் நீங்க கண்டிருப்பீங்க. அதாவது சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூலமாகவும் மற்றும் உங்களுக்கு வீடுகளில் தேவைப்படுற நெட்வொர்க் ஐட்டம்ஸை கனெக்ட் பண்றதுக்கும் ஆஃபீஸ்களில் நீங்க சின்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்றதுக்கும் இந்த மாதிரியான டெஸ்க்டாப் சுவிச்சஸ் நீங்க மீன் பண்ற சுவிச்சஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு வெரி லோ லெவல் கெப்பாசிட்டியோடையும் பட் நெட்வொர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய அட்வான்டேஜையும் கூடிய சுவிச்சஸ் தான் இந்த சுவிச்சஸா இருக்கும். ஸோ இது பிளாஸ்டிக் கேசிங்கோடு தான் அமையுது. ஸோ இதுலையும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. 8 போர்ட் சுவிச்சஸ் அண்ட் 4 போர்ட் சுவிச்சஸ் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ இதான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். அதுலயும் உங்களுக்கு 1000 சுவிச்சஸும் கிகாபிட் சுவிச்சஸையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கும். அதாவது ஃபாஸ்ட் ஈதர்நெட் சுவிட்ச்னு சொல்லும்போது அது 1000 ஆகும். கிகாபிட் சுவிட்ச்னு சொல்லும்போது அது 100, 10, 100, 1000 Mbps வரைக்கும் உங்களுக்கு போகக்கூடிய சான்சஸ் தான் இந்த கிகாபிட் சுவிட்சஸ் நாங்க மீன் பண்றோம். ஸோ அதுலயும் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் கேஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீல் கேஸையும் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரியான உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ஈதர்நெட் சுவிச்சஸா இல்லைன்னா 1000 Mbps குரிய கிகாபிட் சுவிச்சஸ் வேணுனாலும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களுக்கு போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். மற்றும் அன்மேனேஜ் பிஓஇ சுவிச்சஸ் நாங்க முதல்ல பார்த்தது நான் பிஓஇ. ஸோ இப்போ பார்க்குறது நாங்கள் பிஓஇ சுவிச்சஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்களா அதுலேயும் உங்களுக்கு 100 Mbps, 1000 Mbps, அதாவது ஃபாஸ்ட் ஈதர்நெட், கிகாபிட் ஈதர்நெட்னு நீங்க இதுலயும் 2 வகையா பிரிச்சு அதுலயும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி மாடல் நம்பர்ஸ் எங்கள்ட்ட மார்க்கெட்ல நாங்க எங்க ப்ராடக்ட் லைனப்ல இருக்குது. மற்றும் அதுல நீங்க வேல்யூ சீரிஸ், ப்ரோ சீரிஸ்னு நீங்க வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதுல இருக்க மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்க பிஓஇ பட்ஜெட் லெவல், அதாவது பிஓஇ பட்ஜெட் லெவல் உங்களுக்கு அதிகமா கிடைக்க பெறுது. ரீசன் இதுல வர்ற போர்ட்ஸ் வைஸ், அதாவது 4 போர்ட், 8 போர்ட், 16 போர்ட், 24 போர்ட் வரும்போது அதுக்குரிய பிஓஇ பட்ஜெட்டும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க கருத்தில் கொள்ள வேண்டி வரும். நீங்க டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ற குவான்டிட்டிஸ் அனுங்க, அதாவது நீங்க 4 போர்ட் டிவைஸுக்கு 4 டிவைஸையும் நீங்க ஹை பிஓஇ தேவையான டிவைசஸ், அதாவது பவர் உங்களுக்கு தேவைப்படுற லிமிட் கூடவா இருந்தா உங்களுக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ணி கொள்ள முடியும். உங்களுக்கு டிவைஸுக்கு தேவையான பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வேல்யூ சீரிஸ்லயா ப்ரோ சீரிஸ்ல உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணணும். அதுலயும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு போர்ட் வைஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணி கொள்ள முடியும். மற்றும் மெயின் திங் இதுலயும் நாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஹை பவர் பிஓஇ ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் ப்ரோ சீரிஸ்ல உங்களுக்கு நாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் 5 போர்ட்லையும் 5 போர்ட், 8 போர்ட், 16 போர்ட், 24 போர்ட் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அதுலயும் உங்களுக்கு பட்ஜெட் வைஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். போர்ட்ஸ்ல ஹை பிஓஇன்னு வரும்போது இந்த ஹெச்பி நாங்க முதல்ல நேமிங் உள்ள சொல்லியிருந்த மாதிரி ஹெச்பி ப்ராடக்ட்ஸை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ அதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா போர்ட் வைஸ் உங்களுக்கு 60 போர்ட் வரைக்கும் போறதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது இது நார்மல் ஒரு 4 போர்ட் சுவிட்ச் தான், பட் இதுல உங்களுக்கு 60 போர்ட் வரைக்கும் போக சான்சஸ் இருக்கு. இதுவும் ஒரு 8 போர்ட் சுவிச்சஸ் தான், பட் உங்களுக்கு அதுல 110 வாட் வரைக்கும் போகலாம். ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஹை பிஓஇ பாவிச்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி தான் சேம் சினாரியோ 1000 Mbps கிகாபிட் சுவிச்சஸ்லையும் உங்களுக்கு போர்ட் வைஸ் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த போர்ட்டுக்குரிய பிஓஇ பட்ஜெட்டையும் உங்களுக்கு வேல்யூ சீரிஸா இருந்தால் லோ பவர் பிஓஇ பட்ஜெட்டும், ஹை பிஓஇ பவர் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட உங்களுக்கு ப்ரோ சீரிஸ் டிவைஸையும் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இது தவிர ஹாஷ் என்வாயர்மெண்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதுல வரும்போது உங்களுக்கு இது பேர்ல தெரிஞ்சிருக்கும். ஹாஷ் என்வாயர்மெண்ட் வரும்போது நாங்க தேவைப்படுறது ரகட் டிவைஸ் நாங்க சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ரகட் டிவைஸ் தேவைப்படுறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா அதுக்குரிய நாங்க ஸ்லைட்ஸ் அடுத்த ஸ்லைட் நாங்க டீட்டெயில பார்ப்போம். ஸோ ஒரு என்வாயர்மெண்ட்ல இருக்கும்போது ஒரு ஃபேக்டரி என்வாயர்மெண்ட், ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்க வேண்டிய இடங்கள் மற்றும் டஸ்டான ஏரியாஸ்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஹாஷ் என்வாயர்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுலயும் உங்களுக்கு பிஓஇ பட்ஜெட்டுக்கும் உங்களோட போர்ட் வைஸுக்கும் தேவையான மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு தான்
இந்த 3 கேட்டகரிலையும் மெயினா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராடக்ட் லைனப்ல நாங்க மென்ஷன் பண்றோம். மற்றும் நாங்க இப்ப பார்க்க போறது ப்ராஜெக்ட் ப்ராடக்ட் டீடைல்ஸ். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராடக்ட் லைனப்ல நீங்க பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கு சேம் சினாரியோ அன்மேனேஜ்ட், வெப் மேனேஜ்ட் மற்றும் ஃபுல் மேனேஜ்ட் அண்ட் லேயர் 3 டிவைசஸ்னு நாங்கள் வகைப்படுத்திருக்கோம். ஸோ முதல்ல நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் அன்மேனேஜா இருந்தால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. பட் அது வெப் மேனேஜா இருந்தால் சர்டன் லெவல் வரைக்கும் உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. வெப் பேஸ்ட் மற்றும் ஃபுல் மேனேஜா இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா லேயர் 2 சுவிச்சஸ்ல கூடிய எல்லா வகையான ஃபீச்சர்ஸையும் உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஃபுல் மேனேஜ் சுவிச்சஸ் அமையும். ஸோ இது வந்து வெப் மேனேஜ் வரும்போது நாங்கள் வெப் இன்டர்ஃபேஸ்ல மட்டும் தான் லோக்கலாம். பட் ஃபுல் மேனேஜ் வரும்போது உங்களுக்கு டெல்நெட், கமாண்ட் லைன் மற்றும் வெப் இன்டர்ஃபேஸ் மூணுலேயும் உங்களுக்கு லோக் ஆகக்கூடிய அட்வான்டேஜ் அந்த ஃபுல் மேனேஜ்ல இருக்கும். லேயர் 3 சுவிச்சஸ் வரும்போது அது ரவுட்டிங் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய லேயர் 3 லெவல் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சுவிச்சஸ் அமையும். ஸோ அதுலேயும் அன்மேனேஜ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ப்ராடக்ட் லைனப்ல இண்டஸ்ட்ரியல் சுவிச்சஸ் முதல்ல நாங்கள் பார்த்த ஹாஷ் என்வரன்மெண்ட் சுவிச்சஸ் மாதிரி தான் இண்டஸ்ட்ரியல் சுவிச்சஸ் இதுக்கு நாங்கள் நேம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுலேயும் உங்களுக்கு இந்த டிவைசஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணும்போது ஹாஷ் என்வரன்மெண்ட்டுக்குரிய டிவைஸ் மாதிரியே உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் டைப்புக்குரிய டிவைசஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதுலேயும் உங்களுக்கு 100 Mbps சுவிச்சஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுலேயும் 100 Mbpsல 4 போர்ட் 8 போர்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. மற்றும் அதுகளுக்கு ஸ்பெஷலா 2 கிகாபிட் அப்லிங்கும் 2 உங்களுக்கு SFP அதாவது ஃபைபர் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய போர்ட்ஸும் சேர்த்து தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சுவிச்சஸ் அன்மேனேஜ் சீரிஸ்ல வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ஷனல் டிவைஸ் ஒன்று பவர் சப்ளை டிவைஸ் ஒன்றும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த டிவைஸை பற்றி டீடைல்ஸ் நாங்கள் அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். ஸோ இதான் இந்த டிவைஸுக்குரிய பவர் சப்ளையா உங்களுக்கு இதை ஆப்ஷனலா யூஸ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் அன்மேனேஜ் இண்டஸ்ட்ரியல்ல உங்களுக்கு 1000 Mbps கிகாபிட் சுவிச்சஸ் வேணுமா இருந்தால் உங்களுக்கு அதுலேயும் 12 போர்ட் நெட்வொர்க் RJ45 கிகாபிட் சுவிச்சஸ் போர்ட்டும் மற்றும் 10 கிகாபிட் SFP போர்ட்ஸ் அதாவது ஃபைபர் கனெக்ட் பண்ண கொள்ளக்கூடிய 12 போர்ட்ஸுக்குரிய சுவிச்சஸும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ண முடியும். இந்த மாடல் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்களா இருந்தால் அது இண்டஸ்ட்ரியல் அன்மேனேஜ்ட் சுவிச்சஸாகவும் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுலேயும் அன்மேனேஜ் சுவிச்சஸ் நீங்க வரும்போது நாங்கள் முதல்ல பேசியிருந்தோம் POE பற்றி நாங்கள் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த POE படி பார்க்கும்போது வெப் மேனேஜ் சுவிச்சஸ்லையும் உங்களுக்கு 100 Mbps ஃபாஸ்ட் ஈதர்நெட் 1000 Mbps கிகாபிட் சுவிச்சஸ்னு உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அதுலேயும் POE பட்ஜெட் படி பார்த்து உங்களுக்கு போர்ட்ஸ் வைஸும் பட்ஜெட் POE பட்ஜெட் வோல்டேஜ் படி பார்த்தும் உங்களுக்கு மாடல்ஸை செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த 1000 Mbpsலையும் 100 Mbps ஃபாஸ்ட் ஈதர்நெட் கிகாபிட் சுவிச்சஸ்லையும் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். மற்றும் ஃபுல் மேனேஜ்லையும் சேம் அதே மாதிரி தான் வெப் மேனேஜ் மாதிரியே தான் உங்களுக்கு ஒரு போர்ட் வைஸ் ரெக்வயர்மெண்ட்டும் POE பட்ஜெட் வைஸும் உங்களுக்கு ஈஸியா செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இருக்கு. ஸோ அதுலேயும் எங்களுக்கு 100 Mbps 1000 Mbps ஃபாஸ்ட் ஈதர்நெட் கிகாபிட் சுவிச்சஸ் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். மற்றும் லேயர் 3 சுவிச்சஸ் நாங்கள் முதல்ல சொல்லியிருந்தோம் அது கோ லெவல் சுவிட்ச் அதாவது சர்வர் ரூம்ல மாதிரி மெயின் கோ சுவிட்சா நாங்கள் யூஸ் பண்றது அந்த லேயர் 3 சுவிச்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுல உங்களுக்கு கிகாபிட் சுவிச்சஸ் மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணப்படுது. ஸோ அந்த கிகாபிட் சுவிட்ச்ல எங்களுக்கு 2 மாடல்ஸ் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த லேயர் 3 சுவிச்சஸ்லையும் எங்களோட ப்ராடக்ட் லைனப்ல இருக்கு. ரைட், இப்போ நாங்கள் பார்த்துட்டோம் ப்ராடக்ட் லைனப்ல என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்றது. அதுல நாங்க இன்னைக்கு இப்ப இன் டீடைலா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராடக்ட் லைனப்ல இருக்க ப்ராடக்ட் ஹைலைட்ஸ் மற்றும் அன்மேனேஜ்ட் POE எப்படி நாங்க யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் மற்றும் ஹாஷ் என்வரன்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் IT ப்ராடக்ட்ஸ் ஆப்டிகல் மாடியூலை பத்தின டீடைல்ஸையும் நாங்க அடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல இப்ப பார்க்க போறோம். ஸோ ஓகே, நாங்க முதல்ல காமன் ஒரு டேபிள்ல பார்த்த மாதிரியான டீடைல்ஸ் தான் அதுல இருக்க ஹைலைட்ஸ் நாங்க பார்க்க போறோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராடக்ட் லைனப்ல இருக்க சுவிச்சஸ்ல. ஸோ அதுல உங்களுக்கு ஈஸியா விளங்கி இருக்கும். இது வந்து டிசைன் ஃபார் ஹையர் POE பவர் சப்ளை ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதாவது ப்ராடக்ட்ஸ். மெயின்லி நாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஹைலைட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நாங்க காட்டுற மெயின் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து POE சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அந்த POE நாங்க முதல்ல சொல்லும் போதும் நான் சொல்றேன் பட்ஜெட் பத்தி பேசணும். அதாவது POE பட்ஜெட் வாட்டேஜ் எவ்வளவு நாங்க இருக்குன்றது தேவைப்படுறான ஒரு ரெக்வயர்மெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அதுல நீங்க பார்க்கும்போது POE பார்க்கும்போதும் அதுலயும் 3 வகையான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணப்படுது IEEE ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ அதுல மெயினா IEEE 802.3 AFன்னு சொன்னா அது நார்மல் POE கருதப்படுது. அதாவது 15 வாட்டேஜ் வரைக்கும் தான் அது சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோகால். ஸோ அந்த ப்ரோட்டோகால் படி யூஸ் பண்ணும்போது நார்மல் நீங்க 1 and 2 சீரிஸ் IP கேமராஸை நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுவே 802.3.18 வரும்போது IEEE ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்க்கும்போது அது 30 வாட் வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ல போர்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது. அதாவது சிங்கிள் போர்ட்டை பத்தி நாங்க பேசுறோம். ஸோ இந்த சிங்கிள் போர்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு 30 வாட் வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். ஸோ இது யூஸ் பண்றதுக்கு 345 என்ற IP கேமரா சீரிஸ் அதாவது Hikvision 3 லைன் கேமராஸ் 4 லைன் கேமராஸ் 5 லைன் கேமராஸ் என்ற மாதிரியான சீரிஸ் கேமராஸ் உங்களுக்கு அப் டு 30 வாட் வரைக்கும்
பவர் தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு 802.18 புரோட்டோகால் கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய போர்ட்ஸ் தேவைப்படும். இது இல்லாம இப்ப இருக்க பிடி செட் கேமராஸ் நீங்க எடுத்துக்கொண்டோம். சண்டே பிடி செட் கேமராஸ் வரும்போது பிடி செட் கேமராஸுக்கு இந்த மோட்டார்ஸ் ஒர்க் பண்றதுக்கு மற்றும் லாங் ரேஞ்ச் ஐஆர் யூஸ் பண்றதுக்காக கண்டிப்பா பவர் கூடுதலா தேவைப்படும். ஸோ நார்மல் இந்த 30 வாட் கேமராஸ்ல இருக்க பவரை விட கண்டிப்பா பிடி செட் கேமரா வரும்போது பவர் ரெக்வயர்மெண்ட் கண்டிப்பா அதிகம். ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல பிடி செட் கேமராவையும் இவ்வளவு நாள் நாங்கள் யூஸ் பண்ணது வேற நெட்வொர்க் வேறையாகவும் பவர் வேறையாகவும் வேற தான் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும். அப்பதான் இந்த கேமரால உங்களுக்கு ஃபுல் அவுட்புட் எடுக்க முடியும். பட் இப்ப இந்த ஹை பிஓஇன்ற ஃபீச்சர் இருக்கனால, அதாவது 60 வாட் வரைக்கும் ஒரு போர்ட்ல இருந்து அவுட்புட் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் நாங்க 802.3 பிடின்ற ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்றதால உங்களுக்கு இலகுவா ஒரு போர்ட் மூலமா, அதாவது ஹை பிஓஇ சப்போர்ட் பண்ற போர்ட் நீங்க நெட்வொர்க் சுவிட்சஸ்ல நீங்க எங்க மாடல்ஸ் செலக்ட் பண்ணி டேட்டா ஷீட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருந்தா அந்த டேட்டா ஷீட்ல மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஹை பிஓஇ. இதான் இந்த ஹை பிஓஇ. ஸோ அந்த ஹை பிஓஇன்ற வேர்டிங்ல உங்களுக்கு இருக்க மாதிரியான ப்ரொடக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணும்போது ஒரு போர்ட் இல்லாட்டி 2 போர்ட்டாவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுவிட்சஸ்ல உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுபடி உங்களுக்கு பிஓஇயையும் டிஃபைன் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த மெயின் அட்வான்டேஜ் நாங்கள் ஹைலைட்டை நாங்கள் மென்ஷன் பண்றோம். மற்றதுதான் மெயின்லி நாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி இன்டெலிஜென்ட் பிஓஇ மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது நார்மலா பிஓஇ இல்லாத டிவைஸ் ஒன்று நீங்க இந்த பிஓஇ சுவிட்சஸ் கனெக்ட் பண்ணீங்களா இருந்தா முன்ன காலங்களில் கண்டிப்பா அந்த டிவைஸ் மெல் ஃபங்க்ஷன் ஆக சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. அதாவது பிஓஇ சுவிட்சனுக்கு பிஓஇ அல்லாத டிவைஸை நீங்க கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இருந்தா அந்த டிவைஸ் மூலமா நெட்வொர்க் போர்ட் மூலமா பவர் போயிட்டு அது டேமேஜ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அதாவது நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு பவர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு இல்லை. ஸோ பிஓஇ சுவிட்சை கொண்டு போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணோம்னா சம்டைம்ஸ் எங்களோட கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல போர்ட் பழுதாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருந்துச்சு. பட் இப்போ வர்ற டிவைசஸ்ல எங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை. எங்களோட சுவிட்சஸ் டிவைசஸ்ல பிஓஇ டிவைஸையும் நான் பிஓஇ டிவைஸையும் அது ஸ்டெப் படி டிடெக்ட் பண்ணி தான் பவர் இஷ்யூ பண்ணப்படுது. அதாவது ஸ்டெப் 1ல நாங்க டிடெக்ட் பண்றோம் the building chip can detect whether the access device can support POE in advance. அதாவது இந்த டிவைஸ் POE சப்போர்ட் பண்ற டிவைஸா இல்லையான்னு டிடெக்ட் பண்ண பிறகுதான் பவர் இஷ்யூ பண்ணப்படுது. ஸோ அதனால எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம POE டிவைசஸ் நான் POE டிவைஸ் தான் எங்கள்கிட்ட பவர் POE ஈதர்நெட் அதாவது POE கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல். அடுத்த மெயின் அட்வான்டேஜான ஒரு பாயிண்ட் தான் எங்கள்கிட்ட ப்ராடக்ட் லைனப்ல இருக்க POE சுவிட்சஸ்ல அப் டு 300 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கேபிளிங் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நார்மலி நெட்வொர்க் ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்த்தா 100 மீட்டர்ஸ் தான் ஒரு கேபிள் உங்களுக்கு லே பண்ண முடியும். ஸோ இவ்வளவு நாள் 100 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு சுவிட்சனையும் கேமராக்கும் இடையிலான கேபிளிங் பார்ட் உங்களுக்கு செய்யக்கூடியதா இருந்துச்சு. பட் எங்கள்ட்ட இருக்க ஸ்பெஷல் சீரிஸ், அதாவது லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணக்கூடிய பிஓஇ சுவிட்சஸ் மூலமா உங்களுக்கு இருக்க அட்வான்டேஜ் மெயின்லி இப்ப இருக்க நாங்க அன்மேனேஜ் சுவிட்சஸ்லயும் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு எங்கள்கிட்ட. அதாவது நார்மல் சுவிட்சஸ்ல இருந்த லெவல்ல எங்களுக்கு அப் டு 300 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தனி யூடிபி கேபிள், அதாவது நெட்வொர்க் கேபிள் மூலமாவே உங்களுக்கு பவரை கொண்டு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க 300 மீட்டர்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு பிடி செட் கேமராவையும் கூட உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது அதுக்குரிய பிடி செட் கேமராக்கு தேவையான பவர் லெவல் வரைக்கும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அட்வான்டேஜ். ஸோ பிடி செட் கேமரா ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருந்தால் எந்த ஒரு டிவைஸும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதான் நாங்கள் மெயின் பண்றோம். ஸோ உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும். இதுக்கு முதல்ல 100 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிளிங் யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும். ஸோ அதுக்குரிய செலவு நாங்கள் அதிகமாக செலவழிக்க வேண்டி வரும். அடிஷனல் டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ண வேண்டி வரும். பட் இப்போ எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எங்களோட சுவிட்சஸ்ல எக்ஸ்டெண்டட் மோடை டிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஈஸியா 300 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கேபிளிங் அனுப்பக்கூடியதா இருக்கும். ஸோ அதுல மெயினா நாங்கள் நீங்க குறிப்பிட வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா, எக்ஸ்டெண்டட் மோட் செலக்ட் பண்ணா பேண்ட்வித் ட்ராப் ஆயிரும் பெர் போர்ட் 10 Mbps. அதாவது நார்மலி நீங்க கிகாபிட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த டிவைஸ் வந்து இந்த போர்ட்ல இருந்து நீங்க 300 மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேமரா யூஸ் பண்ணும்போது 10 Mbps லிமிட் பண்ணப்படும். பட் அதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. பிகாஸ் ஒரு கேமராவை நீங்க எடுத்தீங்களா இருந்தா கேமராக்குரிய டிரான்சாக்ஷன் இந்த போர்ட்டுக்கு வர்றது மேக்ஸிமம் 2, 4, 6, 8 Mbps தான். ஸோ 10 Mbps வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதால உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரு 4 மெகாபிக்சல் 6 மெகாபிக்சல் கேமரா வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமலும் ஈஸியா யூஸ் பண்ண முடியும். மற்றும் பிடி செட் கேமராவா இருந்தாலும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த 10 Mbps அப்போ உங்களுக்கு ஒரு தனி டிவைஸுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமாகவும் அமையாது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் Cat 6 கேபிள் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்களா 300 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும், Cat 5 கேபிள் யூஸ் பண்ணா நீங்க 250 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் பண்ணப்படுது. மற்றும் இது தவிரான டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு தேவையா இருந்தா நீங்க எந்த நிமிடமும் உங்களுக்கு கூறிய ரீசெலர்ஸ் மூலமா இல்லாட்டி டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் மூலமா எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். உங்கள் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு வேணும்னா. ஸோ இதுல இருக்க வீடியோ சின்ன வீடியோ ஒன்று இருக்கு, அந்த வீடியோவை நாங்க பார்த்துருவோம். உங்களுக்கு இன்னும் ஷுவரா இருக்கும் இந்த டிவைஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு.
எஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போதும் இந்த வீடியோ பிளே ஆகும்போதும் கேமரா யூஸ் ஆகும்போதும் எந்த ஒரு டிலேஸும் இல்லாமல் ஸ்மூத் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வீடியோ உங்களுக்கு வெரி ஸ்மூத்லி உங்களுக்கு பிளே ஆகிறத காண்பிக்கிறது தான் அந்த மெயின் அட்வான்டேஜ். இந்த பிடிஎஸ் கேமராவுக்கும் ரொட்டேஷன்ஸ் ஆட்டோ சென்சிங் பார்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, அப் டு 300 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகிறது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் தான் இந்த விஐபி போர்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ரையாரிட்டி. ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த விஐபி போர்ட்ன்றது நீங்க கண்டிருப்பீங்க நிறைய டிவைசஸ்லையும் மற்றும் எங்களோட டேட்டா ஷீட்ஸ்லையும் மென்ஷன் பண்றோம். ஸோ இந்த விஐபி போர்ட்னா என்ன அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்த நேமிங்லேயே உங்களுக்கு இலகுவா அறிந்து கொள்ள முடிஞ்சிருக்கும். விஐபிஸ், எஸ், விஐபியா இருந்தால் கண்டிப்பா நாங்கள் அவருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தே ஆகணும். ஸோ ஒரு கியூவில் நாங்கள் இருந்தாலும் விஐபி பொறுத்து வந்து அவர் கியூவில் நேரம் முன்னுக்கு போயிடுவார். ஸோ அதே மாதிரியான சிச்சுவேஷன் தான் இந்த சுவிச்சஸ்லையும் இந்த விஐபி போர்ட்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்க இந்த ரெட் கலர்ல மார்க் பண்ணுற சுவிச்சஸுக்கு வந்து மெயினா நாங்கள் வழங்கி இருக்கிறது ஒரு ப்ரையாரிட்டி லெவல். அதாவது நார்மல் டேட்டாஸ் எவ்வளவுதான் நீங்க இந்த சுவிட்ச் மூலமா நீங்க வழங்கினாலும் இந்த விஐபி போர்ட் மூலமா வழங்குற டேட்டாவுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் அமையும். அதாவது அவருக்கு ப்ரையாரிட்டி லெவல் கொடுக்கப்படுது. ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல நீங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் நீங்க செய்யறதுனால தான் அந்த ப்ரொஜெக்ட்ல முக்கியமான இடங்களுக்கு, அதாவது கிரிட்டிக்கலான இடங்களுக்கு இந்த விஐபி போர்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதன் மூலமா உங்களுக்கு நாங்க என்ஷூர் பண்ண முடியும், உங்களுக்கும் கண்டிப்பா சொல்ல முடியும், எஸ் இந்த கேமராஸ் ஏரியாஸுக்கு கண்டிப்பா நாங்க விஐபி போர்ட் ஐசோலேஷன் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதனால அதுல ஒரு ப்ரையாரிட்டி லெவல் கிடைக்கும். ஸோ மற்ற பேண்ட்வித்தில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் பிஓஐ பட்ஜெட்டா இருந்தாலும் பிஓஐ பட்ஜெட் முதல்ல ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கப்படுறது இந்த ஸ்பெஷல் விஐபி போர்ட்ல இருக்க கேமராஸுக்கு மற்றும் மற்ற கேமராஸுக்கு ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்ல இருக்க பிஓஐ பட்ஜெட்ல இருந்து இஷ்யூ பண்ணப்படும். மற்றும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன், நெட்வொர்க் பார்ட், பிசிஸ் அது மாதிரி டிவைஸ் உங்களுக்கு மற்ற போர்ட்லையும் கனெக்ட் பண்ண கொள்ள முடியும். ஸோ இதனால மெயின் அட்வான்டேஜ் அமைது இந்த விஐபி போர்ட்டில் இருக்கனால உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸுக்குரிய தேவையான கேமராஸை கனெக்ட் பண்ணி அதுல இருக்க எந்த நேரமும் அப்ல இருக்குன்றது உங்களுக்கு என்ஷூர் பண்ண கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு தான் மெயின்லி நாங்க இதுல மெயின் பண்றோம். அதாவது சிக்னல் ஸ்டெபிலிட்டியும் வீடியோ குவாலிட்டியையும் கண்டிப்பா இதன் மூலமா உங்களுக்கு ஸ்டேபிளா மெயின்டைன் பண்ண கொள்ள முடியும். அடுத்தது மெயின் பார்ட் இன்னொன்று தான் பிஓஐ பவர் சப்ளை. நாங்கள் முதல்ல சொல்றோம் பவர் சப்ளை சொல்லும்போது நார்மலி பிஓஐ பவர் சில டிவைசஸ் நார்மலி நெட்வொர்க் கேபிள்ல 8 கேபிள்ஸ் காணப்படும். அதாவது 4 பேர்ஸ், 4 பேர்ஸ்ல 2 கேபிள் இருக்கும். ஸோ 8 கேபிள் இருக்கும். நார்மலி ட்ரெடிஷனல் வேல 2 பேர்ல தான் பவர் போகும். அதாவது 4 கேபிள் மூலமா தான் பவர் போகும். பட் எங்கள்கிட்ட இருக்க ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ்னால நாங்க 4 கோர்ஸையும், அதாவது 4 பேரையும் நாங்க யூஸ் பண்றோம் மற்றும் 8 கேபிள்ஸையும் யூஸ் பண்றதால டேட்டா லாஸ் இல்லாம உங்களுக்கு பவர் ஓவர் ஈத்தர்நெட்டையும் ஹேண்டில் பண்ண கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதான் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். நார்மலி 4 கேபிள் நீங்க அனுப்பும்போது 4 கேபிள்ஸ்ல நீங்க பிஓஐ அனுப்பும்போது 45% வரைக்குமான டேட்டா லாசஸ் சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. பட் இதுவே 8 மூலமா நீங்க ஃபைபர் யூஸ் பண்றதால உங்களுக்கு ரொம்பவே அட்வான்டேஜா அமைகிறது, டேட்டா லாஸ் இல்லாம. அது மட்டும் இல்லாமல் 8 உங்களுக்கு பவர் அனுப்பப்படுறதால எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இப்ப இருக்க லேட்டஸ்ட் கேமராஸ்ல நீங்க கண்டிருப்பீங்க ஒயிட் லைட் மற்றும் இன்ஃப்ராரெட் லைட்னு. ஸோ அதுக்கு ஒரு பவர் அதிகமாக தேவைப்படும். ஸோ அந்த பவரையும் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தான் எங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் 8 வரைக்கும் எங்களுக்கு கேபிள் மூலமா நாங்க பவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது. அடுத்த மெயின் பாயிண்ட் சர்ச் ப்ரொடெக்ஷன். கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அமையும். அதாவது ப்ராடக்ட் ஹைலைட்ஸ்ல நீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரியான சின்ன டிவைசஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணும்போது, அதாவது கேமராஸ் மாதிரியான டிவைஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா லைட்னிங் மூலமாகவும் சின்ன பவர் சர்ஜஸ் மூலமாகவும் டிவைசஸ் கெட்டு போறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. அதாவது நெட்வொர்க் சுவிட்சஸ் பாதிக்கப்படக்கூடிய சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. அதாவது டிவைஸ்ல இருந்து நீங்க வர்ற சர்ச்னால, அதாவது லைட்னிங்கா இருக்கலாம் மற்றும் பவர் சர்ஜஸ் இருக்கலாம் மற்றும் அந்த மாதிரியான டிவைசஸ் மூலமா வர்ற கேபிளிங் மூலமா வர்ற சர்ஜ் நாங்க குறைச்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி தான் மெயின் அட்வான்டேஜ். அப் டு 6 kVA, அதாவது 6 கிலோவாட் வரைக்குமான வோல்டேஜ் வரைக்கும் எங்களுக்கு சர்ச் ப்ரொடெக்ஷன் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு தான் என்னோட சுவிட்சஸ்ல இருக்க போர்ட்ஸ்ல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். அதாவது பெரிய அளவிலான சர்ச் ப்ரொடெக்ஷன் நாங்க மெயின் பண்ணல, அப் டு 6 kV வரைக்குமான சர்ச் ப்ரொடெக்ஷன் லெவல் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணப்படுது. அதாவது அப்ப எங்களுக்கு சுவிட்சஸ் ஃபால்ட்டியாக நிலைமைகள் சரியான குறைவா இருக்கும். ப்ரொஜெக்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அமையும். சில இடங்கள்ல சின்ன பவர் சுவிட்சஸ் ஆலையும் நிறையவே நெட்வொர்க் சுவிட்சஸும் டிவைசஸும் கெட்டு போவதற்குரிய சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. பட் இந்த மாதிரியான அப் டு 6 kV வரைக்கும் எங்களுக்கு சர்ச் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கனால டிவைசஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜா அமையறதுக்குரிய சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பிஓஐ வாட்ச்டாக்னு ஒரு ஃபீச்சரும் நாங்கள் சுவிட்சஸ்ல யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதன் மூலமா உங்களுக்கு இலகுவா தெரிஞ்சு கொள்ள முடியுது டிவைசஸ், அதாவது நார்மலி தெரிஞ்சிருக்கும் ஐபி கேமராஸ் மாதிரி நீங்க பிஓஐ கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா சம்டைம்ஸ் இந்த கேமராஸ் ஒர்க் பண்ணாம இருக்க சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். அதாவது மேனுவலா நீங்க டிவைஸ் ஒன்று
நார்மலா ஐபி ப்ராடக்ட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்தா கண்டிப்பா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நாங்கள் முதல்ல செய்யற வேலை ரீபூட் பண்றது. அதாவது டிவைஸ் ஒர்க் பண்ணலையா, இல்லாட்டி டிவைஸுக்கு சரியான குவாலிட்டி வரல, இல்லாட்டி உங்களுக்கு வீடியோ வருது இல்லையா, இல்லாட்டி கேமராவுக்கு உங்களுக்கு பிங் ஆக முடியலையானா ஆட்டோமேட்டிக்கா நாங்கள் செய்து மேனுவலா போயிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்றது. பட் இந்த பிஓஇ வாட்ச்டாக்ன்ற ஃபீச்சர் யூஸ் பண்றதால கேமராவை ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர் டிடெக்ட் பண்ணிக்கிறாரு, இந்த டிவைஸ் சரியான முறையில் ஒர்க் பண்ணுதா, இல்லாட்டி பவர் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, பிஓ இஷ்யூ ஆகுது இல்லையா, டிவைஸ்ல எதுவும் மெல்ஃபங்க்ஷன் மாதிரியான டிவைஸஸ் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கலி இவர் பிஓஇயை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்றதால, அதாவது ரீஸ்டார்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த டிவைஸுக்கு நாங்கள் வழங்கப்படுது. ஸோ அதனால நீங்க மேனுவலா ரீஸ்டார்ட் பண்ண முதல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த சுவிச்சஸ் மூலமா இந்த டிவைசஸ் ரீபூட் ஆகிடும். ஸோ ரீபூட் ஆன கண்டிப்பா அந்த டிவைஸ் பேக் டு நார்மல் ஸ்டேஜ்க்கு வரதுக்கு கூடிய சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ அதையும் இந்த பிஓஇ வாட்ச்டாக் மூலமா கேமராஸையும் எங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு, ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் அண்ட் செக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸி போர்ட் ஐசோலேஷன், அதாவது போர்ட் ஐசோலேஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் தான். கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ராட்காஸ்ட் ஸ்டோம் மற்றும் டேட்டா லீக்கேஜஸ் கண்டிப்பா நிறையவே இருக்க சான்சஸ் உங்களுக்கு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நெட்வொர்க் ஃபீல்ட்ல இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ்லையும் ப்ராட்காஸ்ட் ஸ்டோமையும் ப்ராட்காஸ்ட் டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷனையும் மற்றும் டேட்டா லீக்கேஜஸ் போர்ட் வைஸ் இருக்கிறதையும் உங்களுக்கு இந்த சுவிச்சஸ் மூலமா எங்களோட போர்ட் ஐசோலேஷன் ஃபீச்சர் மூலமா அதையும் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதனால போர்ட் ஐசோலேஷனும் போர்ட் ப்ராட்காஸ்ட் ஸ்டோமும் இருக்கனால எங்களுக்கு மெயின் அட்வான்டேஜா நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி சைட் எங்களுக்கு ஒரு அளவுக்குரிய அட்வான்டேஜா கண்டிப்பா அமையும். ஸோ அதனால நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டியும் எங்களுக்கு போர்ட் வைஸ் இருக்க ப்ராட்காஸ்ட் டேட்டா ரேட்டையும் எங்களுக்கு இலகுவா கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த போர்ட் ஐசோலேஷன்ல இருக்க ஃபீச்சர். அவாந்த், so we have given the total discussion about our products. So can you give us a brief on this table? Yeah, sure. In this table, you can see the two series of our switch range, and left side corner we have highlighted PI switch options, and we have value series and pro series. In this scenario, you can clearly get an idea about the switch option, and in pro series, unmanaged gigabit high power PoE switch and harsh environment PoE switch, we can see all the option in this switch. So if you are in the business, this slide I think it will be a great plus point for you, and I recommended to please take a screenshot and keep it you, so because it will be a plus point for in business. Shabi, shall we move to our distribution products in next slide? Yes. அடுத்தது மெயின்லி அன்மேனேஜ்ட் பிஓஇ 100 Mbps, அதாவது ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் வேல்யூ சீரிஸ் அண்ட் ப்ரோ சீரிஸ் சுவிச்சஸ் நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்களா இருந்தா கண்டிப்பா நாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் வேல்யூ சீரிஸ்லயும் லோ பவர் சுவிச்சஸ் அண்ட் ப்ரோ சீரிஸ்ல ஹை பவர் சுவிச்சஸ் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதுலயும் நாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த பிஓஇ எக்ஸ்டெண்டட் மோடையும் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சுவிச்சஸ் தான் நாங்க நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வேல்யூ சீரிஸ்ல இருக்க சுவிச்சஸ் மாடல் நம்பர்ஸ், அதுக்குரிய போர்ட் வைஸ் என்னென்ன போர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றோம், ஸோ அதுக்குரிய பிஓஇ பவர் பட்ஜெட்டும் இன்னைக்கு நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான டிவைஸை உங்களுக்கு இலகுவா செலக்ட் பண்ண கொள்ளக்கூடிய முடியும். அதாவது உங்களுக்கு பிஓஇ பட்ஜெட் எவ்வளவு தேவைப்படுது இந்த சுவிட்சுக்கு, ஸோ இதில் நீங்கள் எத்தனை டிவைஸஸ் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம். மற்றும் போர்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது 100 Mbps வரைக்கும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய போர்ட்ஸும், மற்றும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த மாதிரியான சுவிச்சஸ் நீங்க செலக்ட் பண்றதா இருந்தால், அதாவது வேல்யூ சீரிஸ்ல அப் டு 16 போர்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு பிஓஇ 100 Mbps, பட் அதுல அப்லிங்கை நீங்க செலக்ட் பண்ண கொள்ள முடியும் கிகாபிட் போர்ட்டா. ஸோ இது மாதிரியான அட்வான்டேஜ் இருக்கனால உங்களுக்கு அப்லிங்க் போர்ட் வைஸும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ண கொள்ள முடியும். கிகாபிட் போர்ட்ஸ் தேவைப்படுதா இருந்தால் வேல்யூ சீரிஸ்லயும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ண கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ப்ரோ சீரிஸ்ல உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ண கொள்ள 2 கிகாபிட் கோம்போ போர்ட்ஸ், அதாவது எஸ்எஃப்பி சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சுவிச்சஸ் போர்ட் வேணுமா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கோம்போ போர்ட்ஸ் இருக்க சுவிச்சஸையும் உங்களுக்கு 2 வகையான செலக்ட் பண்ணக்கூடிய சுவிச்சஸையும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுலயும் பிஓஇ எக்ஸ்டெண்டட் மோட்ல உங்களுக்கு தேவையான போர்ட் கனெக்ட், அதாவது நம்பர் 1 to நம்பர் 4 மேக்ஸிமம் போர்ட் வரைக்கும் 300 மீட்டர்ஸ் போகலாம், 1 to 8 போகிறது மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியா செலக்ட் பண்ண கொள்ள முடியும். எந்த டிவைஸை எந்த போர்ட்டுக்கு நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்க, உங்களோட டிவைஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரியான உங்களோட மாடல்ஸையும் ஈஸியா செலக்ட் பண்ண கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு தான் எனக்கு இருக்குது. ஸோ நாங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அன்மேனேஜ்ட் 100 Mbps வேல்யூ அண்ட் ப்ரோ சீரிஸ் சுவிச்சஸ் தான் இது. ஸோ அதுலேயும் நான் அன்மேனேஜ் பிஓஇ 100 Mbpsல ஹெச்பி சீரிஸ், அதாவது நாங்கள் முதல்ல சொன்னோம் ஹை பிஓஇ சீரிஸ். ஸோ அதுலேயும் உங்களுக்கு ஹை பவர் சீரிஸ்ல நீங்க செலக்ட் பண்ணதா இருந்தால்
டுவல் அப்லிங்க் இருக்க ஹை பிஓஇ சுவிட்சஸ் நீங்க இதுல செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். அதாவது அன்மேனேஜ்லயும் சுவிட்சஸ் போர்ட் 100 Mbps வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு போர்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். மற்றும் ஒரு போர்ட்டா அமைது இதுல நீங்க செலக்ட் பண்ணக்கொள்ளக்கூடிய இந்த சுவிட்ச் மூலமா உங்களுக்கு ஈஸியா ஒரு போர்ட் ஹை பிஓஇ பவர் போர்ட்டாகவும் மற்றது மூன்றும் நார்மல் 1000 Mbps பிஓஇ போர்ட்டாகவும் மற்ற ரெண்டும் உங்களுக்கு அப்லிங்கா யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த சுவிட்ச்ல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். ஸோ அதுலயும் பவர் பட்ஜெட் உங்களுக்கு 60 வாட் கிடைக்க வருது. அப் டு 300 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் மோட் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு போர்ட் 1 to 4 யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுவே நீங்க 8 போர்ட்ஸ் நீங்க தேவைப்படுற சிச்சுவேஷன் வந்தால் அதுலயும் உங்களுக்கு ஈஸியா செலக்ட் பண்ண முடியும். ஒரு போர்ட் ஹை பிஓஇயாகவும் மற்ற 7 போர்ட்டும் நார்மல் 1000 பிஓஇ போர்ட்டாகவும் மற்றும் 2 வகையான கிகாபிட் அப்லிங்ஸையும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுலயும் பிஓஇ பட்ஜெட் 110 வாட்டேஜ் ஆகும் மற்றும் மேக்ஸிமம் 300 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போற எக்ஸ்டெண்டட் மோட் உங்களுக்கு 1 to 8 போர்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட், இதுல தான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். நாங்க முதல்ல பார்த்தது டுவல் அப்லிங்க்ல இருக்க அட்வான்டேஜ். எஸ், உங்களுக்கே விளங்கி இருக்கும். இந்த டுவல் அப்லிங்கான யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவைப்படுற சிச்சுவேஷன் அமையும். அதாவது ஹை பிஓஇ போர்ட் ஒன்று தேவைப்படும், அதுக்கு நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம் உங்களோட பிடிசெட் கேமரா. ஸோ அப் டு 60 வாட் வரைக்கும் இவரை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இந்த ஹை பிஓஇ போர்ட்டுக்கு. மற்றது நம்பர் 2 to நம்பர் 8 வரைக்கும் உங்களுக்கு நார்மல் ஐபி கேமராஸ் தான் உங்களுக்கு இலகுவா கனெக்ட் பண்ண முடியும். நாங்க சொல்றது ஐபி கேமராஸ் மட்டும் இல்ல, பிஓஇ டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு இந்த டிவைஸ்ல கனெக்ட் பண்ணலாம். மற்றும் இந்த அப்லிங்க் 2 மூலமா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் தான் என்விஆரோ டிபிஆர் நீங்க கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது தேவை வரும். ஸோ என்விஆர் நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்களா இருந்தால் கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு அப்லிங்க் போர்ட் தேவை. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க நெட்வொர்க் மூலமா, கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலமா இல்லாட்டி ரவுட்டர்ஸ் மூலமா, நீங்க மொபைல் மூலமா நீங்க பார்க்கணும் கண்டிப்பா ஒரு ரவுட்டர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அது ரவுட்டராகவும் அமையலாம் இல்லாட்டி ஒரு கம்ப்யூட்டராகவும் அமையலாம். ஸோ அதுக்குரிய தேவை ஏற்பாடு தான் இந்த டுவல் அப்லிங்க். ஸோ அதுவும் எங்களுக்கு எனேபிள் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி சுவிட்சஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்களா இருந்தா. ஸோ இதான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். ஹை பிஓயும் கிடைக்கும், நார்மல் பிஓயும் கிடைக்கும் மற்றும் டுவல் அப்லிங்கோட இருக்கு சுவிட்சஸையும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோ சீரிஸ் மூலமா செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நாங்க பார்த்து 1000 சுவிட்சஸ். இப்போ நாங்க பார்க்கறது 1000 Mbps அதாவது கிகாபிட் சுவிட்சஸ்ல இருக்க அட்வான்டேஜஸ். ஸோ கிகாபிட் சுவிட்சஸ்ல நீங்க இருக்க மெயின் பார்ட்டை நீங்க பாத்தீங்களா இருந்தா அதுலயும் உங்களுக்கு வேல்யூ சீரிஸ், ப்ரோ சீரிஸ்னு நீங்க 2 வகையா பிரிச்சு கொள்ளலாம். ஸோ அதுல இருக்க மெயின் டிஃபரன்ஸ் நாங்க பாத்தீங்களா இருந்தா பிஓஇ பட்ஜெட்ல தான் டிஃபரெண்ட் ஆகப்படுது. ஸோ அதுலயும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு என்னன்னா நீங்க கனெக்ட் பண்ண போற போர்ட்ஸ் எல்லாமே கிகாபிட்டா அமையுது. ஸோ அதான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். ஸோ கிகாபிட்டா இருக்கும்போது அதுலயும் உங்களுக்கு எஸ்எஃப்பி சுவிட்சஸ் தேவைப்படும் போது உங்களுக்கு எஸ்எஃப்பி தேவையான சுவிட்சஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அப்படி இல்லைன்னா அப்லிங்க் நீங்க கிகாபிட்டா இருந்தாலே கிகாபிட் சுவிட்சஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அதுவும் உங்களுக்கு உங்களோட போர்ட் ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றபடி, அதாவது 4 போர்ட்டா 8 போர்ட்டா 16 போர்ட் 24 போர்ட் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுலயும் ஹை பிஓஇ ஹை பவர் பட்ஜெட் பிஓஇ பட்ஜெட் இருக்க சுவிட்சஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இருந்தா அதுலயும் உங்களுக்கு தேவையானபடி கிகாபிட் அப்லிங்கா இல்லாட்டி கிகாபிட் அப்லிங்கும் வேணும், எஸ்எஃப்பியும் வேணுமா, அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்றபடியான சுவிட்ச் ரெக்வயர்மெண்ட் படி உங்களுக்கு இலகுவா செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய முடியாத வாய்ப்புகள் இந்த சுவிட்ச் மாடல்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். மற்ற மெயின் அட்வான்டேஜ் தான் இந்த அன்மேனேஜ் பிஓஇ 1000 Mbps ஹை பிஓஇ சுவிட்சஸ் மூலமா ஹை பவர் சீரீஸ்ல நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம், முதல்ல சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதில் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் போர்ட் ஐசோலேஷனும் எனேபிள் பண்ணப்பட்டிருக்கு, பிஓஇ வாட்ச்டாக் ஃபங்க்ஷனும் எனேபிள் பண்ணப்பட்டிருக்கு மற்றும் அப் டு 300 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் லாங் ரேஞ்ச் பிஓ டிரான்ஸ்மிஷனும் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுல இருக்க மெயினா நாங்க பார்க்க போற மாடல்ஸ் படி பாத்தீங்களா இருந்தா இந்த மாடல் மூலமா உங்களுக்கு இலகுவா தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும். 4 போர்ட் சுவிட்ச், 8 போர்ட், 16 போர்ட் மற்றும் 24 போர்ட். பட் போர்ட்ஸ் இருந்தாலும் பிஓஇ எல்லாமே பிஓஇ போர்ட்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும். இதுல ஒரு போர்ட் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ஹை பிஓ யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு பிடிசெட் கேமரா கனெக்ட் பண்ணதால ஒரு போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணலாம். மற்றும் இதுல நீங்க கனெக்ட் பண்ணும்போது 8 போர்ட்ஸ் இருந்தா அதுல 2 போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது 16 போர்ட்லையும் 24 போர்ட்லையும் உங்களுக்கு 4 போர்ட் வரைக்கும் ஹை பிஓஇ பவர் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய போர்ட்ஸ் காண்கப்படுது. ஸோ இதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிவைஸ்ல நீங்க உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி சுவிட்சஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதுல எஸ்எஃப்பி போர்ட் ஒன்று, இதுல எஸ்எஃப்பி போர்ட் ஒன்று உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட மாட்டாது. மற்றும் இதுல உங்களுக்கு எஸ்எஃப்பியும் RJ45 இதுல 2 எஸ்எஃப்பி 2 RJ45 போர்ட்டும் 24 போர்ட்லயும் அதே மாதிரி 2 RJ45 போர்ட்டும் எஸ்எஃப்பி போர்ட்டும் கனெக்ட் பண்ணப்படுது. ஸோ தேவையான பிஓஇ பட்ஜெட் ஏற்றபடி உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் மெயின் அட்வான்டேஜா அமைதிங்க. ரைட், இப்போ நாங்கள் பார்த்தது எல்லாமே அன்மேனேஜ் சுவிட்சஸ்ல பிஓஇ சுவிட்சஸ், அதில் இருக்க ஹை பவர் பிஓஇ சுவிட்சஸ் பற்றி பார்த்தோம். ஸோ அதையும் தவிர ஹார்ஷ் என்வாரன்மெண்ட் என்ற ஒரு மெயின் ரெக்வயர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு வரக்கூடிய சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. அதாவது நார்மலா ஒரு ஃபேக்டரி என்வாரன்மெண்ட்
மற்றும் இல்லாமல் ஒரு மெயின்லி சொல்ல போனா ஒரு யார்ட் ஏரியாஸ்ல மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய தேவை ஏற்பட்டால் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அவுட்டோர் சினாரியோல கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய தேவை ஏற்பட சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல கண்டிப்பா இந்த டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆப்ரேட்டிங், அதாவது ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் நீங்க கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பா அமையும். ஸோ அதனால தான் இந்த ஹார்ஷ் என்வரன்மெண்ட் சுவிட்சஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்களா இருந்தா -30°C இருந்து +65°C வரைக்கும் இந்த சுவிட்சஸால தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அதான் இந்த வைட் டெம்பரேச்சர் ஆக்சஸ் டிசைன் நாங்கள் அதை மெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்க ஹார்ஷ் என்வரன்மெண்ட்டுக்கு தேவையான சுவிட்சஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுவிட்சஸ் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். மற்றும் நான் சொல்லியிருந்தேன் யார்ட் ஏரியாஸ்ல மாதிரி சின்ன நீங்க கண்டிருப்பீங்க பவர் பேனல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பவர் பேனலுக்குள்ளே எங்க நெட்வொர்க் சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு டின் ரெயில் மவுண்ட் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டின் ரெயில் மவுண்ட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சஸ் நீங்க தேவையா இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த சுவிட்சஸை இலகுவா நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுல மவுண்டிங் ஸ்டைல் வந்து வித்தியாசமா இருக்கு. நார்மலா சுவிட்சஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இல்ல, இந்த மாதிரியான இந்த ரெயிலுக்கு டின் ரெயிலுக்கு நீங்க கனெக்ட் பண்றதுக்குரிய மவுண்டிங் ஃபீச்சரோட வரதான் இந்த சுவிட்சஸ்ல இருக்க ஸ்பெஷல் அட்வான்டேஜ். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுல ப்ரொடெக்ஷன் லெவல் பார்க்க போனீங்கன்னா உங்களோட கேசிங் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்சஸ் கேசிங் IP40 ப்ரொடெக்ஷன் லெவல்லையும் சாலிட் ஹை ஸ்ட்ரென்த் இண்டஸ்ட்ரியல் மெட்டீரியல்ல இந்த சுவிட்சஸ் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கும். ஸோ அதனால ஹார்ஷ் என்வரன்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா அமைகிற மெட்டீரியலாகவும் மெட்டல் ஒரு ரகட் டிவைஸாகவும் இது அமையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுக்குரிய மாடல்ஸ் நீங்க பாத்தீங்களா இருந்தா அதுலயும் உங்களுக்கு இலகுவா செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். 4 போர்ட் 8 போர்ட் சுவிட்சஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அதுல இருக்க மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1000 சுவிட்சஸ் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு கிகாபிட் சுவிட்சஸுக்கும் தேவையான மாதிரி உங்களுக்கு கிகாபிட் 1000 தேவையான மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் எல்லா சுவிட்சஸ்லயும் SFP போர்ட்ஸ் காண்பிக்கப்படுது. ஸோ அந்த SFP போர்ட்ஸ் கண்டிப்பா தேவைப்படும் சிச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய வரும். இந்த அவுட்டோர் யார்ட் ஏரியால மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது SFP மூலமா உங்களுக்கு ஃபைபர் கேபிள் அப்லிங்கா கனெக்ட் பண்ண முடியும் சர்வர் ரூம்ஸுக்கு. ஸோ இதான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் DOE பட்ஜெட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணப்பட்ட மாதிரி உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ நாங்கள் முதல்ல பார்த்திருந்தோம் ஐடி ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது நான் POE சப்போர்ட் பண்ணப்படாத நார்மல் லேண்ட் நெட்வொர்க்கு, அதாவது நார்மல் PCs மற்றும் வீடுகளை தேவையான டிவைஸை கனெக்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவையா இருந்தால் நார்மல் பிளக் அண்ட் பிளே சொல்யூஷன்ஸுக்கு இந்த சுவிட்சஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுலயும் எங்களுக்கு இருக்க அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கேபிள் மூலமா அப் டு 4 kV வரைக்கும் சர்ச் ப்ரொடெக்ஷனையும் மெயின்டைன் பண்ணப்படுது. ஸோ அதுக்கு தேவையான மாதிரி உங்களுக்கு 5 போர்ட் சுவிட்சஸ், 8 போர்ட் சுவிட்சஸ், 16 போர்ட், 24 போர்ட் சுவிட்சஸ் உங்களுக்கு கிகாபிட் சுவிட்சஸ் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுலயும் நாங்க முதல்ல பார்த்தது பிளாஸ்டிக் டெஸ்க்டாப் சுவிட்சஸ், இதுவும் நாங்க பார்த்தது வந்து ஸ்டீல் மெட்டீரியலோட வர சுவிட்சஸ். ஸோ அதுலயும் உங்களுக்கு அதை விட லோ லெவல்ல உங்களுக்கு சிம்பிள் செட்டப்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டால் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் டெஸ்க்டாப் சுவிட்சஸையும் ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த சுவிட்சஸ் உங்களுக்கு 1000 சுவிட்சஸ், அதாவது ஃபாஸ்ட் இன்டர்நெட் கிகாபிட் 2 சுவிட்சஸும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில மாடல்ஸ் எங்களோட ப்ராடக்ட் லைனப்ல காண்பிக்கப்படுது. ஸோ இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரியான சின்ன டிவைசஸையும் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன நெட்வொர்க்கை உருவாக்கி கொள்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஆஃபீஸ் என்வாரன்மெண்டா இருக்கலாம், இல்லாட்டி வீடியோ என்வாரன்மெண்ட் இருக்கலாம், உங்களுக்கு தேவையான ஏற்றபடி செலக்ட் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதை விட நாங்க இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததுல PO சுவிட்சஸ் எல்லாம் மெயின் பண்ணியிருந்தோம். பட் அதுல மெயின் பார்ட் ஃபைபர் பார்ட். ஸோ ஃபைபர் அப்லிங்க் வர தேவைப்படுற இடங்கள்ல உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பா அந்த சுவிட்சஸுக்கு இந்த SFP மாடியூல்ன்ற டிவைஸையும் நீங்க கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் கண்டிப்பா வரும். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வரும்போது இந்த SFP மாடியூல்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணும்போதும் அதுலயும் உங்களுக்கு சிங்கிள் மோட் மல்டி மோட்ன்ற 2 வகையான ஃபைபர் அப்லிங்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்றக்கூடிய நீங்க என்ன கேபிளிங் நீங்க பண்றீங்களோ, சிங்கிள் கேபிளா இல்லாட்டி மல்டி மோட் கேபிளா யூஸ் பண்றீங்கன்னு பார்த்து அதுக்குரிய நீங்க டிவைஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதுலயும் நீங்க சிங்கிள் மோட் டிவைஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா ஒரு பேர் ஒன்று நீங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வரும். அதாவது இந்த 2 டிவைஸும் ஒன்னு டிரான்ஸ்மிட்டராகவும் ஒன்னு ரிசீவராகவும் அமையறதுக்குரிய டிவைசஸ் தான் நீங்க இந்த SFP மாடியூல்ஸ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண வரும். பட் மல்டி மோட்ல வரும்போது டூப்ளெக்ஸ் மோட் நீங்க கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு 10 gig சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்களா இருந்தா அதுல 10 gig சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய SFP மாடியூல் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் அமையுது. ஸோ இதான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். டோட்டல் சொல்யூஷனும் சுவிட்சஸ் SFP மாடியூல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சிங்கிள் எங்களோட ஹைக்விஷன் பிராண்ட்லயே உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு அமையுது. ஓகே, நாங்க இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாடல்ஸ். ஸோ இதே ப்ராடக்ட் லைனப்ல எங்களுக்கு இருக்க சுவிட்சஸ்ல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்பெஷல் ஹைலைட்ஸ் நாங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ மெயின்லி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ்ல ப்ராஜெக்ட் மார்க்கெட்ல நாங்க பார்க்கும்போது கண்டிப்பா அன்மேனேஜ் சுவிட்சஸ் நீங்க பார்க்கும்போது முதல்ல நாங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஹார்ஷ் என்வாரன்மெண்ட்டுக்கு தேவையான சுவிட்சஸ். ஸோ அதுல நீங்க மெயின்லி இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டைப் சுவிட்சஸ் நாங்க அதை மெயின் பண்றோம். ஸோ இது ரெண்டும் பெரிய டிஃபரெண்ட் ஒன்று இல்லை, ரெண்டுமே ஹார்ஷ் என்வாரன்மெண்ட் யூஸ் பண்ற சுவிட்சஸ் தான். ஸோ இதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சுவிட்சஸ் நாங்க மெயின் பண்றது மெயின்லி அதுலயும் வைட் ஆப்பரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் லெவல் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். அண்ட் அதுல இருக்க மெட்டீரியலும் ரகட் டிவைஸ்
மெட்டீரியலாக உங்களுக்கு IP40 வரைக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் லெவலும் தரக்கூடிய மெயின் ஒரு ஹை குவாலிட்டி மெட்டல் ஃப்ரேம் ஒன்னோட தான் இந்த சுவிட்சஸ் மெயின்டைன் பண்ணப்படுது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்க இன்னொரு ஸ்பெஷல் அட்வான்டேஜ், இந்த சுவிட்சஸ் உங்களுக்கு ஆப்ஷனலு பவர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். இந்த மாதிரியான வைட் வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் பவர் சப்ளை ஒன்று கனெக்ட் பண்றதால. ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷனல் டிவைஸ், இது ஒரு பவர் சப்ளை டிவைஸ். ஸோ இந்த டிவைஸ் அவுட்டோர் டிவைஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது IP65 வரைக்கும் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அவுட்டோர் யூஸ் அமையும். ஸோ இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, IPOE பவர் சப்ளை பண்றதுக்குரிய சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சிங்கிள் போர்ட் ஒன்று காணப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் டுவல் பவர் சப்ளை, அதாவது இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல ஒரு அவுட்டோர் யார்ட் மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல பவர் ஷுவர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான ஒரு பவர் சப்ளைக்கு 2 இடங்கள்ல இருந்து பவர் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி இதுல இருந்து உங்களுக்கு சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால பவர் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்தாலும் இந்த சுவிட்சுக்குரிய எந்த டிஃபெக்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த பவர் சப்ளை மூலமாவே 2 பவர் சப்ளை இன்புட்டையும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த சுவிட்சுக்கு ஒரு தனி இன்புட். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்புட் வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு ரேஞ்ச் ஒன்று காண்பிக்க வருது. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் டைப்ல ஃபேக்டரிஸ்ல மற்றும் யார்ட் ஏரியாவில் வோல்டேஜ் வேரியேஷன்ஸ் வர சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. அதாவது வோல்டேஜ் எந்த நேரம் ஸ்டேபிளா வராது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்பைக்ஸ், அது வோல்டேஜ்ல ஸ்பைக்ஸ் வரதையும் இந்த டிவைஸ் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ அதனால இந்த சுவிட்சஸ் உங்களுக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும், வோல்டேஜ் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல். இதன் மூலமா உங்களுக்கு பவர் அப் பண்ணக்கூடிய அட்வான்டேஜ் தான் இந்த பவர் சப்ளை செலக்ட் பண்றதுக்கு கூடிய மெயின் அட்வான்டேஜ். ஸோ இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் சுவிட்சஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன்ஸ் நீங்க எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஃபேக்டரிஸ், டிரான்ஸ்போர்டேஷன், சேஃப் சிட்டி, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மற்றும் எனர்ஜி, ஏர்போர்ட் மாதிரி டிவைஸ்ல நிறைய இடங்கள்ல அவுட்டோர் இடங்கள்ல நீங்க கண்டிருப்பீங்க கேமராஸ் தூர இடங்கள்ல கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வரும். ஸோ அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரியான சுவிட்சஸ் ஒரு போல்லயோ இல்லைன்னா பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேனல்ஸ்லயோ உங்களுக்கு இந்த சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணி அந்த சுவிட்ச் மூலமா டிவைஸை நீங்க பவர் POEs கனெக்ட் பண்ணி கேமராஸ் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் அமையும். ஸோ அதுக்குரிய மெயின் அட்வான்டேஜ் அமைகிறது தான் டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர் வைஸ் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. அது மட்டும் இல்லாமல் டஸ்டி மற்றும் ஹார்ஷ் என்வாரன்மெண்ட்டுக்குரிய எந்த ஒரு தாக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இந்த சுவிட்சஸ் மூலமா உங்களுக்கு இலகுவா இந்த சுவிட்சஸ் நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு மெயினா இருக்கும். நார்மல் சுவிட்சஸ் யூஸ் பண்றதை விட இந்த மாதிரி சுவிட்சஸ் தான் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு சூட் பண்ணும். ஸோ அதுக்குரிய சுவிட்சஸ் தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேட் ஹார்ஷ் என்வாரன்மெண்ட் சுவிட்சஸ். ஸோ அதுக்கு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் நார்மல் போர்ட்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு டிவைசஸை கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஃபைபர் போர்ட் மூலமா அதை டிரெக்டா உங்களுக்கு சர்வர் ரூமுக்கோ இல்லாட்டி உங்களோட சர்வலன்ஸ் சென்டருக்கோ கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ இந்த சுவிட்சஸ் SFP போர்ட் சப்போர்ட் பண்ற சுவிட்சஸ்னால இலகுவா உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஃபைபர் கேபிள் மூலமாவே உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. மற்றும் அன்மேனேஜ்ல 1000 Mbps, அதாவது கிகாபிட் சுவிட்சஸ் நீங்க யூஸ் பண்ண நாங்க முதல்ல சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதுலயும் ப்ரொஜெக்ட் மாடல்ஸ்ல உங்களுக்கு மெயின் அட்வான்டேஜ் 12 Gigabit RJ45 போர்ட்ஸும் 12 Gigabit SFP போர்ட்ஸும் இருக்க தனி சுவிட்ச் ஒன்று என்னோட ப்ராடக்ட் லைனப்ல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் கண்டிப்பா தேவைப்பட்ட சிச்சுவேஷன் கண்டிப்பா வரும். அதாவது ஃபைபர் போர்ட்ஸ் நிறைய தேவை, அதே சமயம் அந்த போர்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு நார்மல் போர்ட்ஸும் தேவைப்பட்ட சிச்சுவேஷன் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்கு உங்களுக்கு இந்த சுவிட்சஸ் செலக்ட் பண்றது பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அமையும். 24 போர்ட் சுவிட்ச்ல 12 போர்ட்ஸ் RJ45, 12 போர்ட்ஸ் ஆப்டிகல் ஃபைபர். ஸோ இந்த மாதிரியான தேவை ஏற்படும் போது உங்களுக்கு ஒரு சுவிட்சஸை நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின் அட்வான்டேஜ் அமையும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சுவிட்சஸை உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியும். பிலோ 100 கேமராஸ் இருக்க ப்ரொஜெக்டா இருந்தால் உங்களுக்கு டிரெக்டா இந்த சுவிட்சஸை கனெக்ட் பண்ணி மெயின் ஒரு செட்டப் பண்ணி உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். மற்றும் இது சிம்பிள் கன்வீனியன்ட்ல உங்களுக்கு பிளக் அண்ட் பிளேல கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சஸ் அமையும். ஸோ எந்த கன்ஃபிகரேஷன்ஸும் எதுவுமே உங்களுக்கு தேவைப்படாது. டிரெக்டா ஃபைபர் கேபிள்ஸையும் நார்மல் நெட்வொர்க் கேபிள்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட நெட்வொர்க்கை அப் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு நாங்கள் போன மாதிரி தான் அன்மேனேஜ் வந்து வெப் மேனேஜ். ஸோ அந்த வெப் மேனேஜ் சுவிட்சஸ்ல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் நாங்கள் முதல்ல சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதாவது இந்த சுவிட்சஸ்க்கு நீங்க வெப்சைட் மூலமா லாக் ஆக முடியும். அதாவது உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலமா இந்த டிவைஸுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அடிச்சு என்டர் ஆக முடியும். ஸோ என்டர் ஆகி அந்த டிவைஸ்ல இருக்க எல்லா ஸ்டேட்டஸையும் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட், லிங்க் அக்ரிகேஷன், நெட்வொர்க் எக்ஸ்டென்ஷன், POE எவ்வளவு மேனேஜ் பண்ணப்படுது, POE எவ்வளவு போகுது, எவ்வளவு நீங்க பட்ஜெட் யூஸ் பண்றீங்க, VLAN மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு பார்த்துக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. மற்றும் லாக் ஆகி உங்களுக்கு கன்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டும் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த வெப் மேனேஜ் சுவிட்சஸ்ல இருக்கு. ஸோ இதான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். போர்ட் கன்ஃபிகரேஷன், போர்ட் மிரரிங் மற்றும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மற்றும் ரேட் லிமிட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இலகுவா இந்த சுவிட்சஸ் மூலமா லாக் ஆகி ஃபுல் டீடைல்ஸையும் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய அட்வான்டேஜ் தான் இந்த இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் வெப் மேனேஜ் சுவிட்சஸ்ல உங்களுக்கு
இலகுவா பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அது மட்டும் இல்லாம VLAN சப்போர்ட் பண்றதும் எங்களுக்கு நான் கொஸ்டின்லயே ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. VLAN சப்போர்ட் பண்ணப்படுதான்? எஸ். வெப் மேனேஜ் சுவிட்சஸ் மூலமா உங்களுக்கு L2 சப்போர்ட் பண்ற சுவிட்சஸ் மூலமா உங்களுக்கு VLAN மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். அதாவது டிஃபரெண்ட் பில்டிங்ஸ், டிஃபரெண்ட் ஏரியாஸ்ல இருக்க சுவிட்சஸ் டிஃபரெண்ட் VLAN மூலமா நீங்க கன்ஃபிகரேஷன் பண்ணி இந்த சுவிட்ச் மூலமா அப்லிங்க் உங்களுக்கு சர்வைலன்ஸ் சென்டருக்கோ இல்லாட்டி மெயின் சர்வர் ரூம் வரைக்கும் கொண்டு போகக்கூடிய அட்வான்டேஜ் தான் இந்த VLAN டிவிஷன்ஸும் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. மற்றும் வெப் மேனேஜ் சுவிட்சஸ்ல இருக்க ப்ராடக்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 100 Mbps 1000 Mbps முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான். ஃபாஸ்ட் இத்தர்நெட் சுவிட்சஸ், கிகாபிட் சுவிட்சஸ் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்றபடி போர்ட்ஸ் POE பட்ஜெட் மூலமாகவும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த வெப் மேனேஜ் சுவிட்ச் சீரிஸ்லையும் எங்களுக்கு ப்ராடக்ட் லைனப்ல இருக்கு. ஸோ அடுத்து நான் பார்க்க போறது ஃபுல் மேனேஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹைலைட்ஸ். முதலே சொல்லியிருந்தோம், இந்த ஃபுல் மேனேஜ் சுவிட்சஸ் வரும்போது கண்டிப்பா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு கொண்டு வர போகுது. அதாவது சிம்பிள் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் கன்ஃபிகரேஷன். நார்மலா உங்களுக்கு வெப் இன்டர்ஃபேஸ்லயும் லோக்கல் கன்ஃபிகரேஷன் பண்ணலாம் மற்றும் கன்சோல் டெல்நெட் அண்ட் SNMP மூலமாகவும் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி இந்த சுவிட்சஸை கன்ஃபிகரேஷன் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. மற்றும் நெட்வொர்க்கையும் உங்களுக்கு எஃபிஷியண்டா மேனேஜ் பண்ண முடியும். அதாவது நீங்க VLANs கனெக்ட் பண்ணி யூசர்ஸ் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, அதாவது யூசர்ஸ் ரேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு யார் யாருக்கு எந்தெந்த ஆக்சஸ் கொடுக்குறீங்க லெவல் வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த சுவிட்ச் மூலமா இன் டீடைலா மேனேஜ் பண்ண முடியும். மற்றும் ஃபிளெக்சிபிள் நெட்வொர்க்கிங் வரும்போது ஈத்தர்நெட் பிளஸ் ஃபைபர் ஆப்டிகல் கேபிள்ஸ். ஸோ அதனால உங்களுக்கு இந்த சுவிட்ச் மூலமாவே உங்களுக்கு பலவிதமான சர்வீஸையும் உங்களுக்கு இலகுவா வழங்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். அது தவிர அதுக்குரிய கன்ஃபிகரேஷன் பார்ட்டையும் உங்களுக்கு இலகுவா செய்யக்கூடிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. மற்றது ஹை ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் மற்றும் ஃபுல் மேனேஜ் சுவிட்சில் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ்ல இருக்கு ஸ்பேனிங் ட்ரீ ப்ரோட்டோகால்ஸ் மற்றும் மெயின் ரிடண்டன்ட் பேக்கப்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்பேனிங் ட்ரீ ப்ரோட்டோகால் என்ற ஃபீச்சர்ஸ் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணப்படும் இந்த ப்ரோட்டோகால். ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணனால உங்களுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி பார்ட்டும் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் இந்த ஃபுல் மேனேஜ் சீரிஸ் சுவிட்சஸ்ல. ஸோ அடுத்த ஃபுல் மேனேஜ் சுவிட்சஸ் நாங்கள் பார்த்ததுல அதுலயும் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் இத்தர்நெட் சுவிட்சஸ் அண்ட் கிகாபிட் சுவிட்சஸ் 100 Mbps 1000 Mbps சுவிட்சஸ்னு உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். போர்ட் வைஸ் மற்றும் POE பட்ஜெட் வைஸ் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளும் என்னோட ஃபுல் மேனேஜ் சுவிட்சஸ் சீரிஸ்லையும் காண்பிக்கப்படுது. ரைட், இப்போ நாங்க பார்க்க போறது L3 சுவிட்சஸ். ஸோ நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன், L3 சுவிட்சஸ் வரும்போது ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் மெயின்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ், அதாவது இப்ப இருக்க டெக்னாலஜி வைஸ் இருக்குல்ல லேட்டஸ்ட் டு பிகின் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இருக்க எல்லா வகையான ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் RIP, BGP, OSPF, ISIS மற்றும் RIP மாதிரியான எல்லா வகையான உங்களுக்கு ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸையும் இலகுவா இந்த சுவிட்ச் மூலமா உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். மற்றும் பாலிசி பேஸ்ட் ரவுட்டிங் அதுவும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி வைஸ் நீங்க பார்க்கும்போது ஒரு கோ சுவிட்ச், அதாவது சர்வர் ரூம்ல இருக்க மெயின் சுவிட்சா இருந்தா உங்களுக்கு தேவையானபடி பாலிசி பேஸ்ட் ரவுட்டிங்ஸும் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரிடண்டன்ட் பேக்கப்ஸும் உங்களுக்கு ஒரே சுவிட்ச் மூலமா கனெக்ட் பண்ணி ஸோ அப்லிங்ஸ் எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் மற்ற அப்லிங் மூலமா ரவுட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ரிடண்டன்ட் பேக்கப் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சஸ் அந்த கோ சுவிட்சஸ் அமையுது. ஸோ அதுலயும் நாங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் மல்டிபிள் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது இந்த சுவிட்சை உங்களுக்கு இலகுவா SNMP வெர்ஷன் 1, வெர்ஷன் 2, வெர்ஷன் 3 மற்றும் கன்சோல் மூலமா டெல்நெட், SSH, வெப் இன்டர்ஃபேஸ், TFTP, ஹார்மோன் வகையில எந்த வகையிலையும் இந்த சுவிட்சஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபிகரேஷன் பார்ட்டும் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பும் அமையுது. ஸோ இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ், இதுலயும் 2 மாடலான சுவிட்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுல 40 போர்ட் சுவிட்ச் ஒன்று இருக்கு, அதுல 32 போர்ட் கிகாபிட் போர்ட்டாகவும் 8 போர்ட் 10 gig சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சஸ், அதாவது SFP பிளஸ் 10 gig SFP பிளஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சஸ் அமையுது. ஸோ மற்ற சுவிட்சை நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்களா 3E 3756 TF கனெக்ட் பண்ணீங்களா இருந்தா செலக்ட் பண்ணீங்களா இருந்தா அதுல 24 போர்ட் வரைக்கும் ஈத்தர்நெட் போர்ட்டாகவும் 24 போர்ட் வரைக்கும் SFP போர்ட்டையும் உங்களுக்கு பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஒரு கோ சுவிட்சா ஒரு சர்வர் ரூமுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லான சுவிட்சா இந்த மாதிரி சுவிட்சஸ் காண்பிக்கப்படுது. ஸோ இதை உங்களுக்கு தேவைக்கேற்றபடி செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அதுவும் L3 சுவிட்சஸ் நீங்க பாத்தீங்களா இருந்தா ஒரு ஆர்கிடெக்சர் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான ஆர்கிடெக்சர் உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஹை லெவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அதாவது நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹை லெவல்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணும்போது, அதாவது டிசைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சுவிட்சஸ் கண்டிப்பா தேவைப்படுற டைம்ஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல கோ சுவிட்சஸ் அல்லது அக்ரிகேஷன் சுவிட்சஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான லேயர் 3 சுவிட்சஸ் உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஸோ அதன் மூலமா உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸையும் அப்லிங்ஸையும் உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதன் மூலமா ஃபயர்வால் கனெக்ட் பண்ணி இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்றதும் மற்றும் இந்த கோ சுவிட்ச்ல இருக்க சர்வர் மூலமா உங்களுக்கு சர்வர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து கோ சுவிட்ச்ல இருந்து டைரக்டா டிகோடர்ஸ், NVR, கீபோர்ட், நெட்வொர்க் கீபோர்ட் மற்றும் சர்வைலன்ஸ் சென்டருக்கு ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸுக்கு உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த சுவிட்ச்ல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜா அமையும். ஸோ அதுலயும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்றதுக்கு இலகுவா இருக்க மாதிரி 500 பிலோ 500 இருக்கா கேமரா ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு 3E 3740 சுவிட்சை செலக்ட் பண்ணலாம். மற்றும் 400 கேமராஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும்
மற்றும் அதை விட லோ ப்ரொஜெக்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு 33756 TFM எங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதன் மூலமா உங்களுக்கு தேவையான அளவான சுவிட்சஸை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் மற்றும் டேட்டா சென்டருக்கு ஆக்சஸுக்குரிய அனைத்து விதமான ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ், ரவுட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் சுவிட்ச் மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட்ல ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய எல்லா வகையான ஃபீச்சர்ஸையும் உடைய இந்த L3 சுவிட்சஸ் உங்களுக்கு இலகுவா யூஸ் பண்ணலாம். மற்றும் இந்த 2 சுவிட்சஸ் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி லிங்க் அக்ரிகேஷன் மூலமாகவும் உங்களுக்கு பேக்கப் பாத்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன் பாத்தை உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின் அட்வான்டேஜா அமையும் இந்த லேயர் 3 switches. Okay, Avantha. So we have really mentioned about our product lineups. So shall we have a look up on our application solutions? Project scale site. So when you are going small scale of projects, it's mean like small retail shop or small stores. It's mean like less than 100 cameras installation. You guys can use our recommended switches. In the left corner, we have recommended types, and we have mentioned that model also. So you can look in the recommended switches as well, aggregation switch and access switch. We have clearly mentioned that models also. In this level, you can serve low budget range project actually. It will be a easy installation and economical range also. When you are doing small project, we are recommend to use this aggregation switch and access switch. We are mentioned this slide. In the medium scale project, it's mean like between 100 and 300 cameras we are using. Also, you can use the aggregation switch, access switch, and we have mentioned the typical model switch also. And in this scenario, not like that small range, and this will be a little bit cost for you and your customers also. And you can clearly mention that your customers should use the this type of model in this type of projects also. Larger scale products is mean like we are mostly using Pro Series switches. In this scenario, it's mean large scale grounds and large scale of buildings. We are recommended to use core switches and aggregation switches and access switches, and clearly mention that all models in this slide, this will be a highly cost, and this CQ transmission in Pro Series level, you can serve your customers to CQ data in large scale product. Shabi, anything else to mention in? Yeah, mainly according to the large scale projects, according to 300 to 500 channels up to IPS cameras can be served to these large scale project models. So என்னோட சின்ன ஸ்லைட்ஸ் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. என்னோட ஸ்பாட்லைட்ஸ் பார்த்தா ஸ்மார்ட் மேனேஜ் சஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்பாட்லைட்ஸ். ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில் நம்ம பார்க்கறதோட நீங்க அந்த ஃபார்மையும் ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ மெயின்லி நாங்கள் பார்க்க போறது ஸ்பாட்லைட். மெயின்லி ஸ்பாட்லைட்ல பார்க்கறது மெயின் விஷயம் என்னன்னா, மேனேஜ் சுவிச்சஸ்ல இருக்க அட்வான்டேஜஸும் நீங்க இவ்வளவு நாள் இந்த மேனேஜ் சுவிச்சஸ் இல்லாததால எங்களுக்கு வந்து பெயின் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு. ஸோ மெயின்லி ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நெட்வொர்க் ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு, அதாவது நெட்வொர்க் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ற சொல்யூஷன் டிசைன் பண்ணி அதை யூஸ் பண்றவங்களுக்கு நெட்வொர்க் பத்தின டீடைல் கண்டிப்பா தெரியக்கூடிய சான்சஸ் சரியான குறைவா இருக்கும். அதாவது நெட்வொர்க் எங்களுக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் ஒன்று கிடைக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீக்வெண்ட் நெட்வொர்க் ஃபெயிலியர்ஸும் அமையக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் செப்பரேட் நெட்வொர்க், செப்பரேட் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸ்னு வேற டிவைசஸ் இருக்கனால எங்களுக்கு அதை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பும் சரியான கடினமாக இருக்க அமைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வாக தான் இந்த Hikvision ஸ்மார்ட் மேனேஜ் சுவிச்சஸை நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்மார்ட் மேனேஜ் சுவிச்சஸ் மூலமா உங்களுக்கு இலகுவா விஷுவலைஸ்ட் டொபாலஜி ஒன்றும் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக எடுக்க முடியும். அதாவது நீங்க நெட்வொர்க்ல சுவிச்சஸ் நீங்க ஆல்ரெடி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எங்களோட நெட்வொர்க் டொபாலஜி டூல் மூலமா, அதாவது எங்களோட சாஃப்ட்வேர் மூலமா இலகுவா அந்த சுவிச்சஸ் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க ஹைரார்க்கியை ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்களுக்கு விஷுவலா எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நாங்கள் ப்ராக்டிகலா உங்களுக்கு காட்டுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்த் மானிட்டரிங், அதாவது இந்த சுவிட்ச் நெட்வொர்க் சுவிட்ச் உண்மையிலே அப்பாக இருக்கா, அதுல எத்தனை போர்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது, எத்தனை போர்ட்ஸ் டவுனா இருக்குது, இந்த சுவிட்ச்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதுக்குரிய தேவையான அலார்ம்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு உங்களோட கம்ப்யூட்டர் பிசிக்கு, அதாவது நீங்க மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய சர்வர் ரூம்ல இருந்தோ பிசில இருந்தோ உங்களுக்கு அலர்ட்ஸ் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த சுவிட்ச்ல நிலவரம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, அதாவது சுவிட்ச் இந்த ஸ்டேட்டஸ் நீங்க ரிமோட்லி வெப் இன்டர்ஃபேஸ் மூலமா சரி, இல்லைன்னா உங்களுக்கு உங்களோட சாஃப்ட்வேர் மூலமா இந்த வெப் மேனேஜ் சுவிச்சஸ் இலகுவா மேனேஜ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். அதுல இருக்க அலர்ட்ஸையும் உங்களுக்கு பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பெஷல் அட்வான்டேஜா வீடியோ கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவியூ, அதாவது நார்மலி நம்ம ஒரு சுவிட்சுக்கு லாக் ஆகனா சுவிட்சில் இருக்க போர்ட்ல என்னென்ன டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு மட்டும் தான் பார்க்கலாம். பட் அதுவே இந்த டிவைஸ்ல கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க கேமரா, இந்த போர்ட்ல கேமரா இதுதான் இந்த கேமரான்றது இலகுவா தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த வீடியோ கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவியூ ஃபங்க்ஷன். அதாவது நீங்க இந்த சுவிட்சுக்கு நீங்க கனெக்ட் ஆகும் பிறகு
அந்த சுவிட்ச்ல இருக்க போர்ட்டை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இருந்தா அந்த போர்ட்டுக்குரிய கேமராட வியூவை உங்களுக்கு பார்க்கலாம். ஸோ ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த போர்ட் இருக்குது இந்த கேமரா, இந்த போர்ட்ல இருக்குது இந்த கேமரா, ஸோ இந்த போர்ட்ல இருக்க கேமரா இந்த ஏரியா கவர் பண்ற கேமரான்னு இலகுவா தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் உங்களோட பெயின் பாயிண்ட்ஸுக்குரிய தீர்வா அமையுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மார்ட் சுவிட்ச்ல இருக்க மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபைட் டொபாலஜி, அதாவது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இந்த போட்டோல உங்களுக்கு விளங்கியிருக்க மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கலி டொபாலஜியை உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நீங்க டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்க முறையில். அது மட்டும் இல்லாமல் லைட் இண்டிகேஷன்ஸ் மூலமா ரெட் ப்ளூ ஒயிட்ன்ற மாதிரியான லைட் இண்டிகேஷன் மூலமா உங்களுக்கு அலாம் நோட்டிபிகேஷன்ஸும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. மற்றும் ஈஸியா இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாவே, அதாவது எக்ஸென்ட்ரல் ப்ரொஃபஷனல் மற்றும் ஐவிஎம்எஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஐவிஎம்எஸ் 4200 கிளையண்ட் சாஃப்ட்வேர் மூலமாவே இலகுவா அந்த டொபாலஜியை மூலம் தேவையான சுவிட்சை செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த சுவிட்சுக்கு ரிமோட் கன்ஃபிகரேஷனையும் உங்களுக்கு செய்ய முடியும். மற்றும் டிவைஸ் ஸ்டேட்டஸையும் உங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ள முடியும். மற்றும் நெட்வொர்க்ல இருக்க பேண்ட்வித் யூட்டிலைசேஷனையும் உங்களுக்கு இலகுவா பார்த்துக்கொள்ளலாம் இந்த சுவிட்ச் மூலமாவே. இந்த சுவிட்ச்ல எவ்வளவு நெட்வொர்க் டிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, ஸோ சர்வரும் வரைக்கான டிராஃபிக்ஸ் என்ன லெவல்ல யூஸ் பண்ணப்படுது இந்த டீட்டெயில் வரைக்கும் உங்களுக்கு இலகுவா பார்த்துக்கொள்ள முடியதா இருக்கும். நெட்வொர்க் பாத்தையும் உங்களுக்கு இலகுவா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கொள்ளும், அதாவது இந்த சுவிட்ச் அப்லிங்க் இங்கே போகுது, இந்த சுவிட்ச் அப்லிங்க் இங்கே போகுது, இப்படி இந்த அப்லிங்க் மூலமா தான் சர்வர் ரூம் வரைக்கும் இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகின்றது வரைக்கும் டொபாலஜி மூலமா உங்களுக்கு இலகுவா தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. டிவைஸ் ரெகக்னிஷனும் உங்களுக்கு இலகுவா அமையும், இந்த டிவைஸ் இங்கே தான் இருக்கிறது. மற்றும் லைவ் வியூ, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த கேமரா இந்த சுவிட்ச் மூலமா இந்த போர்ட் மூலமா தான் நாங்கள் யூஸ் பண்றோம் வரைக்கும் டீடைலா பார்த்துக்கொள்ளலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்மார்ட் மேனேஜ் சுவிட்ச்ல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நாங்க எங்கட நார்மல் ஐபி கேமராஸுக்கு மட்டுமல்ல இது யூஸ் பண்ணலாம். இதை நீங்க எந்த ஒரு டிவைஸும், அதாவது இஎல்வி பார்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ற ஐபி ப்ராடக்ட்ஸ் எதையும் நீங்க இதில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதுலயும் நீங்க ஹைக்விஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா இருந்தா ஐபி கேமராஸ், ஐபி நீங்க பிடிசெட் கேமராஸ், என்விஆர்ஸ், டிவிஆர்ஸ், அலார்ம் சிஸ்டம்ஸ், அக்சஸ் கண்ட்ரோல் டிவைசஸ் மற்றும் வீடியோ இன்டர்காம் டிவைசஸ் எதா இருந்தாலும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இருந்தா உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக, அதாவது எக்ஸென்ட்ரல் ப்ரொஃபஷனல் மற்றும் ஐவிஎம் சாஃப்ட்வேர் மூலமாவே உங்களுக்கு இலகுவா எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேல்யூ சீரிஸ், வேல்யூ பார்ட் நீங்க மெயினா நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்களா இருந்தா எக்ஸென்ட்ரல் ப்ரொஃபஷனல் மற்றும் ஐவிஎம்எஸ் 4200 சாஃப்ட்வேர் மூலமா நாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி சிசிடிவி பார்ட் மற்றும் நெட்வொர்க் பார்ட், அக்சஸ் கண்ட்ரோல், அலார்ம் ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரியான எல்லா வகையான ஐபி சிஸ்டம்ஸையும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் மேனேஜ் சுவிட்சஸ் மூலமா இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாகவும் உங்களுக்கு இலகுவா மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். இது இன்ஸ்டாலரா இருந்தாலும் அவருக்கும் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, ஈஸியா டிப்ளாய் பண்றதுக்கு, கன்ஃபிகரேஷன் பண்றதுக்கு, அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு. அது வகையில எண்ட் யூசருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுல இருக்க மெயின்டைன் பர்பஸ்ல, அதாவது அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சு கொள்றது, இந்த டிவைஸ் உண்மையாவே அப்பா தான் இருக்கா, அந்த டிவைஸ்ல இருக்க ப்ராப்ளம் இருக்கா, எதுவும் எல்லாம் இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கா, எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்தா அதை சார்ட் அவுட் பண்றதுக்குரிய இலகுவான மெத்தடாகவும் இது அமைகிறதுனால கண்டிப்பா எங்கெங்க ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது இலகுவா தெரிஞ்சு கொள்ளவும் இந்த ஸ்மார்ட் மேனேஜ் சுவிட்சஸ் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா அமையும். அது மட்டும் இல்லாமல் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் விஷுவலைஸ்ட் டொபாலஜி மேனேஜ்மெண்ட், அதுலயும் நான் சொன்ன மாதிரி கோர் சுவிட்சஸ், அக்ரிகேஷன் சுவிட்சஸ் மற்றும் ஆக்சஸ் லேயர் சுவிட்சஸ்ல இருக்க லேயர் வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு இந்த டொபாலஜியை நீங்க மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய மாதிரியான ஒரு அவுட்புட் இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா இந்த ஸ்மார்ட் மேனேஜ் சுவிட்சஸ்ல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் மூலமா இலகுவா உங்களுக்கு இதை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இருக்கு. ஸோ அதை பத்தின நாங்க ஒரு வீடியோவும் ரெடி பண்ணி தான் இருக்கோம். அதாவது உங்களுக்கு தேவையான மாதிரியான எப்படி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பா அமையுதுன்றது இலகுவா பார்த்துக்கொள்றதுக்கு நாங்கள் அடுத்த ஸ்லைட்ல அந்த வீடியோ நாங்கள் ப்ளே பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். மற்றும் நெட்வொர்க் ஹெல்த் மானிட்டர், இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர். அதாவது நெட்வொர்க் ஹெல்த் மானிட்டர் மூலமா உங்களுக்கு இலகுவா தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் இந்த டிவைஸ் ஸ்டேட்டஸ், அதாவது இந்த டிவைஸ் அப்ல தான் இருக்கா, இல்லாட்டி இந்த டிவைஸ் ஷட் டவுன் ஆகப்பட்டிருக்கா, இல்லாட்டி இந்த டிவைஸ் எதுவும் ப்ராப்ளம்ல உங்களுக்கு ஒர்க் பண்றதுல ப்ராப்ளம் இருக்கா. அது மட்டும் இல்லாமல் த்ரெஷோல்ட் லெவல், இந்த பேண்ட்வித் த்ரெஷோல்ட் லெவல் எதுவும் டிஃபரெண்ட் இருந்தால் அதையும் உங்களுக்கு இலகுவா காட்டக்கூடிய வகையிலான ப்ளூ, எல்லோ, ரெட்ன்ற வகையில லைன்ஸ் இண்டிகேட் பண்றதையும் உங்களுக்கு இலகுவா தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இமேஜ் பிளர், ஃப்ரீஸ், லேகிங் பார்ட்டையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இந்த ஹெல்த் மானிட்டரிங் மூலமா. மற்றும் அன்ஸ்டேபிள் டிவைசஸையும் உங்களுக்கு இலகுவா தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும். இந்த டிவைஸ் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கண்டிப்பா அப் டவுன் ஆகிற ஸ்டேட்டஸையும் உங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ளலாம். மற்றும் வீடியோ ரெக்கார்டிங் லாஸ்ட்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ஹெல்த் மானிட்டர் மூலமா அலர்ட்ஸ் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதான் மெயின் அட்வான்டேஜ். இந்த மாதிரியான ஒரு டொபாலஜி, இந்த மாதிரியான ஹெல்த் மானிட்டரிங் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க சென்ட்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் இடங்கள்ல இருந்தே உங்களுக்கு இந்த டிவைஸுக்குரிய இந்த நெட்வொர்க் ஸ்டேட்டஸுக்குரிய இந்த டிவைஸ்ல என்ன நிலைமையில இருக்குன்றது இலகுவா உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கொள்ளவும், எல்லாம் ஸ்டேட்டஸா உங்களுக்கு அதை பாப் அப் பண்ணி உங்களை டிவைஸை தெரிஞ்சு கொள்றதுக்காகவும்
பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜா அமையும். எஸ், நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ரியல் டைம் அலாம் புஷ் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர். ஸோ அந்த ரியல் டைம் அலாம் புஷ்லேயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல இந்த டிவைஸ், அதாவது கோசுவிட்சில் இருக்க டிவைஸ் எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்தால் கண்டிப்பாக அது அலர்ட் பண்ணப்படுது இந்த மாதிரியான ஒரு பாப்அப் மூலமா. ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க ரைட் மவுஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் இருக்க டிவைஸ் ஸ்டேட்டஸ், இவெண்ட் ஹேண்ட்லிங் மற்றும் ரிமோட் கன்ஃபிகரேஷனையும் உங்களுக்கு இங்கனைக்கு இலகுவா செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை. அதாவது ஒரு நெட்வொர்க்னா அந்த நெட்வொர்க்கை நீங்க ஃபுல் கண்ட்ரோலையும் உங்களோட சாஃப்ட்வேர் மூலமா இந்த சுவிட்சஸ் மூலமா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு தான் மெயின் அட்வான்டேஜ். அண்ட் வீடியோ கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவியூ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான், இந்த கேமரா இந்த போர்ட்ல இருக்கிறத நீங்க கேமராவை செலக்ட் பண்ணி சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணி அந்த சுவிட்சில் இருக்க போர்ட்டை செலக்ட் பண்ணீங்களா அதுக்குரிய கேமரா வியூவையும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான இலகுவா பார்த்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுல நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட்ல டொபாலஜி பார்ட் அண்ட் பேண்ட்வித் டிஸ்பிளே எல்லாம் மற்றும் நெட்வொர்க் டிவைஸ் ரிமோட் கன்ஃபிகரேஷன் செஞ்சு கொள்ளலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ மேனேஜ்மெண்ட்ல உங்களுக்கு லைவ் வியூ, பிடிசெட் கண்ட்ரோலர் மற்றும் ஐபி கேமராஸ் ரிமோட் கன்ஃபிகரேஷனையும் உங்களுக்கு இலகுவா இந்த டொபாலஜி மூலமா இந்த ஸ்மார்ட் மேனேஜ் சுவிட்ச் மூலமா இருக்க கனெக்ட் பண்றதுனால உங்களுக்கு இலகுவா செஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு அமையும். ஓகே, ஸோ இப்போ நாங்க பார்க்க போறது ப்ராக்டிக்கல் செஷன். அதாவது எங்களோட ஸ்மார்ட் மேனேஜ் சுவிட்சோ IVMS 4200 சாஃப்ட்வேர் மூலமா டிவைஸை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்கன்ற டீட்டெயில் வரைக்கும் உங்களுக்கு இலகுவா நாங்க ஒரு வீடியோ மூலமா தெளிவுபடுத்த போறோம். Right. So as you can see, let's play it from the beginning. Yeah. So this first step will be from IMS. You have to add the device. So basically, these smart managed switches comes with the IP address of its own. So you can just come and finally, after device is added, you go to the topology session and click on add topology, this red color button. So it is able to generate the entire network layout for you automatically. As you can see here, you can see all the devices connected to the network, including your NVR, the IP cameras, and you can adjust the threshold for the bandwidth. For example, how much of percentage that you should monitor. Then immediately when that threshold is exceeded, it is able to show this particular path in different colors. You can also check the device status like port number, the port usage, as well as you can right click on and check the device's status. There's a lot of things like what are the ports being utilized and what is the port configuration for each port, and statistics like how many data packets has been transferred through these particular ports. So it is a very good tool for you to get a clear idea of what is happening with your network and the network switch. And also this switch comes with a remote configuration facility. You just right click and select the remote configuration option, where you are able to configure each port, the link aggregation part, even changing the network parameters of your switch capabilities, as well as especially taking the log query, which is also an important factor. And any link, when you double click, you can see the upstream, downstream, and the sender, receiver, and all that information live on the interface. And when something goes offline, immediately you can see a red light alarm, and you can see the events like port 5 here example is powered off. So immediately you can see it real time when something goes wrong with your network, and you know exactly what is the issue. And also you can see when the device is connected, it is restoring to the normal situation. So that is also very important. Normally you can see when it's coming online, and also you can sometimes acknowledge these alarms. Let's say there's a issue with the network cable, and you can acknowledge it, and you can temporarily keep it there. Another important factor is you can just right click on any camera and turn on the live view directly from this interface, and you can do the PTZ control if it is a PTZ camera, which is very handy when you want to check the connectivity and the status of your camera directly from here. Also, if you have many devices, I know it can be very difficult when you're having 200, 300 cameras. But what you can do is you can easily search by the camera name or IP address, and you can find out where it is located in this particular diagram. Then it is easy for you to track and trace. And also you can also check the signal transmission of each sender and receiver and isolate that only that part. So it is easy for you to get a clear idea. Let's say for this example, this camera is connected to this switch. From this access switch, it is connected to the
aggregation switch, like that you can get a clear idea how the network path is working according to your selection. So I think as a summary, IVMS 4200 is a great tool that you can utilize these smart managed switches. You can get a clear idea about your network and as well as do the management part directly from the IVMS 4200 client. But Shabi, I think we also have the Hike Central Pro, right? Yes, Anta. This is the Hike Central Professional. So that is actually good for projects more than 100 cameras. If you have, definitely you can go with the Hike Central Pro, which is a bit of advanced compared to the IVMS 4200. You have the web client and the control client. You can have the access to the IVMS 4200 the Hike Central Pro. So as you can see, first you have to normally add your devices like your encoding devices, access control devices, elevator, like that. You can add. But this particular network transmission device or switches, you have to select network transmission device as the category, and from there you can add your switch. Once it is added, you can log into the control client of the Hikvision Central Professional. Once you logged in, you have to go to the maintenance and the monitoring. Under the maintenance, there's a part called health monitoring. So when you go there will be automatically the network topology will be there available for you. So as we mentioned on IVMS post 4200, those functionalities available here. You can, for example, just hover over a network path and you can immediately see what is the bandwidth being utilized, what is the sender's IP address, what is the receiver's IP address, and all that information. And also you can configure how this report is refreshed, whether it's refreshed every 1 minute or whether it's refreshed every 30 seconds, and what is the bandwidth threshold that you want to have the color indicator. These indicators are like exactly like traffic. When you use Google Maps, and if there are high traffic areas, you will see it's in red color, right? So like that in your network, if there's a area which is utilizing more bandwidth, you can see it in a different color. Also, you can easily check the device status, which ports are being utilized and what is the port type, and also the port status, and you can manually turn off and on ports here, and as well as the port statistics. So what is the total data being transferred through these ports? Then if it is a congestion or if there's an issue with your network, you can immediately identify where it is happening, and you can take the preventive action or corrective actions to recover that situation. As well as exactly like in IVMS 4200, you are still able to do the remote configuration of the switch directly from this interface as well. So you can see, you can search for the query, you can do the port updates, you can do the link aggregation configurations. Like that, we have given the managed switch capabilities to this smart managed switch. So looking at this kind of functionality, I think it is very critical. If you are using an unmanaged switch, you will not get this kind of a functionality, and it will be very difficult for you to troubleshoot the system, especially when the device count is very high. That's why we want to recommend to you the Smart Manage series, which can help a lot of problems to be resolved easily without any additional efforts. You will have your information analytics at your fingertip about your network situation and what is going wrong and where it is going wrong. For example, now we are going to unplug the port number 4 of the switch and see how it's responding to the interface. So when you refresh, as you can see now, immediately it is turned into red color, and it is giving a red line to that path, and you can see which port is having the problem and what is the issue. So you can have a very clear idea about when something goes wrong. And when we plug it back again and restore the connection, we can wait for a few seconds, and it will reflect in the IVMS in the Hikvision Central Pro. Once the device is back online, you will see the interface is getting to the normal situation. Yes. Now you can see when you refresh, that is back again normal. Also, let's say there is a cable fault which you need time to fix. So temporarily, you can also acknowledge it. So we are going to simulate that again. So we are going to disconnect the port number 4 again. And this time, instead of recovering it, repairing it, we are going to acknowledge it. We go to the details and device alarm.
and we select that alarm and click on acknowledge. Then for the temporary, the red color mark will go off from the switch, but you will see red line where the port 4 is connected, and it will say temporarily out of service, where you can later repair and refresh. Also, like we did in IVMS 4200, you can still see the live view also from Hik Central control client. And if it is a PTZ camera, you can directly control the PTZ from here to test whether the network is performing good and if everything is okay. All right. And also this one support the search, device search. Of course, you can search by IP address or device name and easily find that device on your topology. So if it is a big project, multiple devices are connected, not only CCTV camera, as Sabi mentioned, we can connect access control, alarm, intercom devices, and these devices are capable of generating the topology for those devices as well. So it can be very handy when you are configuring or doing a multi-device project, which has a CCTV, access control, so and so forth, and you can easily get a clear idea about how is the network and what is the bandwidth utilization and how the data is flowing through each path of your network. So that is the Hik Central. All in all, Hik Central, whether it's IVMS 4200, you are still getting the same set of benefits, and definitely it's totally worth that you can try out a smart managed switch for a fraction of a cost of what you are paying right now. Like you are for a normal unmanaged switch, what you are paying, you have to pay slightly more to buy a smart managed switch, but it can save you a lot of headaches when you have the full visibility and the bird's eye view of the network. Thank you very much.